আচ্ছা, আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন আমাদের ভিশন ইউএসএ মক অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ সেন্টার এবং ভুম্যাক প্ল্যাটফর্ম থেকে। গুগল মিটের মাধ্যমে সপ্তাহে টুয়েসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে এই 2 দিন আমাদের ফ্রি মক সেশন হয়। যারা আমাদের 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন, 30 দিনের প্যাকেজ পারচেজ করেছেন তারা এই মক সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। সেই সাথে যারা আমাদের এখানে ফ্রিতে মক দেওয়ার জন্য আসেন ভিজিটর বা গেস্ট হিসেবে তারাও পার্টিসিপেট করতে পারবেন, শুধুমাত্র স্পেশাল এবং ফাইল প্রসেসিং তারা বাদে। সো দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে 43 পার্টিসিপেন্টস সংযুক্ত আছে। সো সবার উদ্দেশ্যে আবারও জানিয়ে রাখছি আমাদের আজকে একটি ভিসা এক্সপিরিয়েন্স আছে, যিনি F2 ভিসা পেয়েছিলেন তিনি তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন। সো ভিসা এক্সপিরিয়েন্সটি আশা করি আপনারা যারা আছেন F1 বা F2 বা যারা পরবর্তীতে F2 নিবেন, সো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর আজকের ক্লাসে তারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন যারা হচ্ছে সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবেন, বাট মক দিতে পারবেন অনলি আমাদের রেগুলার বেসিস স্টুডেন্টস এবং যারা আমাদের গেস্ট ভিজিটর তারা। সো একটি মক কন্টিনিউ করব নাহিদ। সো নাহিদের মক ইন্টারভিউ এই মাসেই রেগুলার ব্যাচে, সো তার মকটি কন্টিনিউ করছে এবং ওনারটা শেষ হলে আপনাদেরকে পর্যায়ক্রমে সুযোগ দেওয়া হবে। ওকে, সো নাহিদ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি স্যার, আপনি গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেন। Good morning, officer. I hope you are having a Okay, so pass me your I-20 and your passport, please. Sure, officer. Here you go. Please have a look. Okay, so why you want to be USA? I want to go to USA to pursue my master's in electrical engineering from the University of New Haven. Who going to sponsoring you? My father is gonna sponsor me. Your father's monthly income? His monthly income is around 7 to 8,000 USD and 80 to 90,000 USD. Sorry, 80,000 to 90,000 USD per annum. Additionally, he has a saving of 50,000 USD for my living and tuition. Okay, so except University of New Haven, how many school did you apply? Except this school, I applied to other 3 universities, and they are University of Bridgeport and University of Nebraska Lincoln and Texas A&M Kingsville. Okay. So why not last one? Why University of New Haven? Well, officer, I got acceptance from all the university except Texas A&M Kingsville. I didn't hear the decision, so I am going ahead with the University of New Haven. Okay. Did you get any scholarship from this university? Yes, officer. I was offered the Dean's scholarships. It's a merit-based scholarship which was given according to my academic excellence, and I was third in my class, and I had a CGPA of 3.72 out of 4, and I got a GPA of 3.96 in my last 6 credits. So they offered me this scholarship. Why you choose University of New Haven, Connecticut? I have chosen this university for the strong alignment, my academic and research interest, as the program offers strong specialization option in signal processing and wireless communication, which closely aligns with my previous research publication and professional experience. Uh, Also, they have a dedicated wireless research group by the Professor Amir Islampur, and his work in wireless communication closely matches my interest, and this makes the program a practical choice for me. Okay. How did you find this school? I find this university from Masters Portal and US News Ranking. Then I went to their program website and I visited the professor research area, and that really got me impressed to apply for this university. And I was also went for the labs and facilities they are offering. What courses
you will take in your first semester? Well, in the first semester, I will be taking 3 courses for 9 credit, and they are digital business systems, embedded systems, and discrete and continuous systems. It's a 9 credit course for the first semester. Tell me about your course curriculum. Well, there are 30 credit course. It will be taken over 2 years actually, and I have to maintain a CGPA of 3 to maintain. Have you ever been outside of Bangladesh? No, officer. I haven't been When did you to. finish your last graduation? I completed my last degree in January 2021. Then I worked with my undergrad supervisor on some research project and published 4 research journals. Then I joined my current workplace, Ranks ITT, where I'm currently employed. What are you doing now? Currently, I'm working as an assistant network engineer at the Ranks ITT Limited for the last 2 years. Okay. Do you have any sibling? Yes, officer. I have 2 elder sisters, and they are all well settled in their life. Okay, so why USA? Why not other countries? Well, officer, USA has the most top-ranked universities are, and USA is conducting top-notch research, and they have very practical approach of learning. As I have done my bachelor in Bangladesh, I have seen that Bangladesh University follows a very theoretical approach of learning. So, if I get a degree from US and coming back to my country, I will obviously easily able to compete with others to get a higher position. Why you choose this program? Well, my bachelor was in information and communication engineering, and my research field and my work experience all are aligned in the same field. And I want to join at my alma mater as a faculty member, and for that, master's in the uh, electrical engineering is a required. So this is a practical choice for me to choose this major. So how will be benefited through this program? Well, with my research background in antenna design and signal processing, along with my industrial experience as a network engineer, this program will enhance my technical expertise in wireless communication system, embedded system, and VSLI design. And this program will help me bridge my academic work and industrial experience, and it will prepare me for joining as a faculty member and conduct my own research once I come back completing my degree. After finishing your program, what you want to do in your career? Well, I want to come back to my country and join my university, Bangladesh Army University of Engineering and Technology, as a faculty member. As I was uh, I was third in my class and eligible for the faculty position. So going to funding you? My father is gonna fund me. He has a monthly income of 7 to 8,000 USD, and his annual income is around 8 to 9 per annum, and he has also a savings of 50,000 USD for my tuition fee and living. What does To the your 11. father do? Well, my father is a prominent journalist working for the last 35 years. Parallelly, he is also a successful businessman. Mainly, he is currently working as journalist at the head of the district for the Daily Kaler Kontho. Besides, he owns an agriculture farm, which mainly supplies meat, milk, fish, dairy. It is one of the largest agriculture farm in the northern part of Bangladesh, where currently 35 people are employed. And apart from this, he has also a fully rented 5-story building, which is a steady source of income. So how many employees working under your father? There are currently 35 people are employed under my father. So how much your father earn from journalism? From journalism, he earns around 3 to 4,000 USD per month, and the rest of the income comes from his business and his rental property.
Okay, I'm going to approving your visa. Please collect your passport within 3 working days. Thank you. রিসেন্টলি যাদের ইন্টারভিউ হচ্ছে শুরুতে জিজ্ঞেস করা হয় হুইজ ইউর স্পন্সর, তারপরে ডিরেক্ট চলে যায় হচ্ছে মান্থলি ইনকাম, ইয়ারলি ইনকাম, তারপর চলে যায় ইউনিভার্সিটি বা সাবজেক্ট বা হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইট। সো মোস্ট অফ দ্য ডিটেলস শুনতে পাচ্ছি না। সো ওরা ডাবল জিজ্ঞেস করে, মান্থলিও জিজ্ঞেস করে, ইয়ারলিও জিজ্ঞেস করে। সো যখন আপনাকে মান্থলি জিজ্ঞেস করবে, প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি ইয়ারলিও বলে দিয়েছিলেন। সো যেটুকু জানতে চাই ওইটুকু বলবেন, কেমন? আচ্ছা, ঠিক। লাস্ট ইয়ার যখন আবার ফান্ডিং এর কথা চলে আসলাম, তখন মানে আপনি কি প্ল্যান করে রেখেছিলেন যে আপনাকে জিজ্ঞেস করলে যে হুইজ হু ফান্ডিং একবারে মানে ওই প্রথম লাইনে সব বলে দিবেন, এটা কি প্ল্যান করছিলেন নাকি মানে সুযোগ যদি না পান এই জন্য বলে দিলেন, নাকি এটা এখন এটা অ্যাক্সিডেন্টলি হয়েছে? এখন এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাট ভাইয়া ওখানে যদি জিজ্ঞেস করে আমি প্রবাবলি একসাথেই বলবো, কারণ ওরা বেশি কোশ্চেন করার উত্তর দিবে না। মানে আমি রিসেন্ট সিনারিও যা দেখলাম, তিনটা কোশ্চেন। আচ্ছা, রিসেন্ট সিনারিও যেরকম হবে আমি আগে এরকম ভাবে কোশ্চেন করেছি রিসেন্ট সিনারিও, আর পরের থেকে 4টা কোশ্চেন নেওয়ার পর যেগুলো জিজ্ঞেস করেছি এগুলো অ্যাডিশনাল আগের ভার্সনে। কেমন? ভাই একটা কোশ্চেন ছিল, বলেন। যখন যদি প্রথমে জিজ্ঞেস করে যে হু ইজ গনা ফান্ড ইউ, তো সেই ক্ষেত্রে কি তখন জাস্ট আমার বাবার কথা বলবো, আর কিছু বলার দরকার না, উনি বা আপনাকে ফার্দার জিজ্ঞেস করবে, মান্থলি ইয়ারলি জিজ্ঞেস করবে। ওকে, আপনার ইন্টারভিউ মোটামুটি সবই ভালো আছে, লজিক আছে, ফিডব্যাক দেওয়ার মতো তেমন কোনো কোশ্চেন পাইনি, ওভারঅল গুড। কেমন নাহিদ? দোয়া করবেন ভাই একটু। আচ্ছা, সো দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন 65 পার্টিসিপেন্টস। সো আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা সুযোগ দেব, আপনারা কোশ্চেন করবেন। সো এখন হ্যান্ড রেজ করতে বলছি আমাদের রেগুলার এবং যারা আমাদের গেস্ট ভিজিটর, যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন স্পেশাল এন্ড ফাইল প্রসেসিং বাদে, যাদের ইন্টারভিউ অনলি এই মাসে, এই মে মাসে যাদের ইন্টারভিউ তারাই শুধু হ্যান্ড রেজ করবেন। আর এই মাসে যাদের ইন্টারভিউ আছে তাদের ইন্টারভিউ না শেষ হলেই বাকিদেরকে আমরা সুযোগ দিব। কেমন? যদি কোনো স্পেশাল এবং ফাইল প্রসেসিং আপনাদের ইন্টারভিউ থাকে, ফ্রাইডেতে আপনাদের হ্যান্ড রেজ করার প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি হ্যান্ড রেজ করে থাকেন হ্যান্ডগুলো লোয়ার করে ফেলেন। অনলি হ্যান্ড রেজ করবেন রেগুলার ব্যাচের যারা হচ্ছে এই মাসে ইন্টারভিউ। ঠিক আছে, এই মাসের পরে যাদের ইন্টারভিউ তাদেরকে আমরা যখন বলবো তখন হ্যান্ড রেজ করবেন। কেমন? নুসরাত জাহান নাবা হ্যান্ড লোয়ার করে ফেলেন। ওকে, নাজনীন নাহার, আপনি রেগুলার ব্যাচের? জি ভাইয়া রেগুলার। আচ্ছা, আপনার ইন্টারভিউ কি এই মাসে? জি জি 28 মেতে। আচ্ছা, আপনার পরে আসছে আমিনুল হক, সাবরিনা কানিস, আলামিন, রেদওয়ান আহমেদ, সোহাব আহমেদ। ওকে নাজমিন, আপনার ইন্টারভিউটা শুরু করছি। কেমন? গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ টুডে? কনফিডেন্টলি গ্রিটিংস দিতে হবে, ঘুমায় ঘুমায় গ্রিটিংস দিলে হবে না, গ্রিটিংস এর ইম্পর্টেন্স অনেক। আমি আমার দিচ্ছি। গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ টুডে? Okay, so pass me your I-20 and passport, please. Yes, officer, here it is. So why you want to USA? I want to USA to pursue my master's degree at IT State University in Public Administration because it has world of class education and practical learning. This degree will help me to gain advanced skill to contribute more effectively to Bangladesh education system and improve overall education. Additionally, in this
Okay. So how did you find this university? How did you find this university? ভাই আমার কথা কি শুনে যাচ্ছে? কোশ্চেনটা যদি একটু আবার করতেন। How did you find Wright State University? I found out about Wright State University from one of my university professor who knows a lot about international academic opportunities. He strongly recommends me because it has a strong reputation in the field of public administration. After researching the program myself, I was impressed and motivated by the faculty curriculum and opportunities for my practical learning. This helped me to decide this is the right place for me. When did you finish your last graduation? I have completed my undergraduate degree in 2020 in major in public administration. What are you doing now? Sir, question যদি একটু আবার করতেন। কোশ্চেনটা যদি আবার করতেন ভিসা ভিসাকে কি বলবেন যে স্যার কোশ্চেনটা আবার করেন? Okay, could you repeat this question please? What are you doing now? Currently, I have working as a school teacher for 3 years at Knowledge School in Sylhet. So after finishing your last education, what did you do till today? Could you repeat this question again, please? So you finished your last education in 2020. After 2020, what you did till today? 2020. Then what you did after that? I already said I have working as a school teacher now for 3 years. Okay. Why you need this degree? After completing my master's in public administration at Wright State University, I will plan to come in my home country and join as a faculty member at SUST. And I have also 3-year experience of teaching experience at Knowledge Schools. And with this degree, I want to train future public administrator and education leaders. And I want to plan to start a teacher teaching center to improve administrative skills in education. And additionally, I have a strong family ties and a positive professional network in Bangladesh. So I'm fully committed to do this work. আচ্ছা মিউট করতে পারেন না, হোস্ট আইডি নিয়ে বসে আছেন আপনারা, একজন নয়েজ হচ্ছে, মিউট করতে পারেন না। হোস্ট আইডি নিয়ে বসে থাকার মানে কি তাহলে? আপনি হাসান, আপনি মিউট হন। জি আপনি আবার শুরু করেন। Why you need this degree? Actually, after completing my master's from USA in public administration at Wright State University, I will join as a faculty member at Southern University of Science and Technology in Bangladesh. And also I have 3 years of teaching experience at Knowledge School. And with this degree, I want to train future public administrator and education leaders. And also I plan to start teacher training center to improve administrator skills, community development, basically in the education sector. That's why I'm thinking this degree is also helpful for me. Your interview date? 28 May. Why you choose Wright State University? I basically chose Wright State University because of I want to pursue my master's in public administration. It completely fits my
career goal. And also, this program focuses on policy making, governance, leadership, community development skills, etc. This completely fits my career and academic goals. That's why I particularly chose Wright State University and not Tell choosing me another. location of Wright State University. Um, Wright State University is located in Dayton, Ohio. Okay. Can you tell me exact location? If I exactly say about Wright State University located in Dayton, Ohio, in 36350 Colonial Glen. It's nearest. It's actually the exact location, maybe Dayton, Ohio. Actually, I collected for my twin. Except Wright State University, how many schools did you apply? I actually applied pre-university, including Wright State University, and others are Delta State University and Georgia Southern University. After careful consideration, I particularly chose Wright State University because of it particularly fits my career and academic goals. Okay. So who going to sponsoring you? My father is going to be my sponsor. What does he do? My father is a ex-army officer, and also he got pension after retirement and got some United Nations Mission financial incentive. And he already saved 45 lakh thousand taka in his bank account. Besides, Okay. my আচ্ছা আমি আপনাকে গুনে গুনে 7 থেকে 8টা কোশ্চেন করব, মেজর কোশ্চেন, ঠিক আছে? এর বাইরে আপনাকে জিজ্ঞেস করব না। আপনি 10টা কোশ্চেনের মধ্যে 10টা প্রপারলি অ্যানসার দিতে পারবেন, ঠিক আছে? যদি ভালোমতো দিতে পারেন তাহলে মনে করুন পজিটিভ আছে। তো আপনার অ্যানসার গুলো প্রপার ওয়েতে নাই। আবারও সুন্দর করে প্রথম থেকে জিজ্ঞেস করতেছি, হ্যাঁ? Why you choose Wright State University? ফার্স্ট কোশ্চেন বলেন এটা। এবং দেখে দেখে বলবেন না, না দেখে বলবেন। পেজ পাতা উল্টানোর দরকার নাই। ঠিক আছে, সুন্দর মতো বলেন। স্যার আমি দেখে বলতেছি না স্যার। Why you choose Wright State University? Okay. I choose Wright State University because in masters in public administration at I chose Wright State University because it masters in public administration completely fits my career goal. And this program focuses on governance, policy making, and community development skills, etc. Additionally, I contacted Daniel Washwiski, the academic advisor. He basically told me the detailed explanation of this program. That's really impressed and motivated me to choose this university. On the top of that, I got 15,000 scholarship, made scholarship, which cover almost 40% of my tuition fees. And also, this university is more affordable and has a good environment. That also impressed me to choose this university. Okay. Okay, so how did you find this university? I found out Wright State University, one of my university professor, who knows better about international academic opportunities. He strongly recommended me because of it has a strong reputation, basically in the field of public administration. After researching the program myself, I was impressed by the faculty, curriculum, and opportunities for the practical learning. That's why I am thinking this is the right place for me. Why you choose Masters of Public Administration? Actually, I already said that
my undergraduate in public administration, and I'm working as a school teacher. I chose public administration because of its completely fit my academic and career goal. After completing this degree from USA, I want to back in my home country, and I will join as a faculty member in my department, and also I train future public administrator and improve the education system in my university. That's why I am chose public administration particularly. Okay, so how you will be benefited through this program? Actually, this program is also more benefited. First of all, it's particularly fits my career goal. So when I'm come back with a higher degree from USA in this particular subject, this degree helped me for my future development because of my ambition to train future public administrator and improve the education system. That's why this degree is really helpful for me. So who going to sponsoring you? My father is going to be my sponsor. What does he do? My father is an ex-army officer in Bangladesh, and he got pension after retirement, and he got some financial incentive as an international member, and also he saved around 45,000 taka in his bank account. Additionally, my father has some rental properties, which has one 6-story building in the Jalalabad cantonment Sylhet. His annual income is 50,000 and monthly $7,000. So your father's monthly income? My father monthly income is $50,000. Monthly $50,000. Okay. And yearly income? No. It's actually yearly income. Sorry. And monthly? And monthly income is $8,000. Monthly $8,000. Okay. So you're interviewed at 28th May, right? So why you choose USA? Why not other countries? I actually chose USA because of I want to pursue my master's in public administration at Triton State University, and USA is the best place because of it has world top-ranked university, leading university, and this degree also helped me to gain advanced skills, particularly governance, policy making, community skills development. That's why I chose particularly USA. ওকে, আপনার ইন্টারভিউ আমার খুব একটা ভালো মনে হয়নি। কেন স্যার, আসলে কোন জায়গাটায় মানে সমস্যা মনে হচ্ছে? 28 তারিখে ইন্টারভিউ, এখনো সময় আছে সব ঠিক করে নেওয়ার। প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম হঠাৎ করে ডিট নিছি আর কি। প্রথমে জিজ্ঞেস করেছি why you choose this university, মানে রাইট স্টেট ইউনিভার্সিটি কেন। আপনি যেভাবে অ্যানসার দিচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল আপনি ইনস্ট্যান্ট বানায় মুখস্থ করে বা ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে মনে করে করে অ্যানসার দিচ্ছেন। দা ওয়ে ইউ অ্যানসার মনে হচ্ছিল আপনি মানে বিগিনার, খুবই বিগিনার লেভেলের, মানে ইভেন কনফিডেন্স ছিলই না। শুনেছে সবাই কিভাবে আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন, সবাই প্রুফ আছে। মানে আপনার ইন্টারভিউ শুনে একটা মানুষ ইমপ্রেস হবে, সো সেই ইমপ্রেস হবে না আপনি যে ওয়েতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। সো কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দিতে হবে, খুবই ন্যাচারাল ওয়েতে। আপনার একটা ন্যাচারাল ছিল বাট খুবই স্লো মোশনে ছিল,
মানে একটা মানুষ নতুন এসেছে, দেখা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছে মনে মনে করে করে একটা কথা, দুইটা কথা, তিনটা কথা, মানে এইভাবে মনে করে করে স্লো মোশন অ্যান্সার গুলো দিচ্ছিলেন, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না। মনে হচ্ছিল আপনার মধ্যে অ্যান্সার গুলো আয়ত্ত নাই, আপনি মনে করে করে বলছেন। অ্যান্সার গুলো হতে হবে খুব লুক্রেটিভ, মানে শুনেই যেন মানে খুব সুইটেবল হতে হবে, শুনে যেন খুব একটা মানুষ আকর্ষিত হয়, একটা মানুষ আপনার দিকে কনসেন্ট্রেশন করে, বা আপনার চয়েস অফ ওয়ার্ড, তারপর হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স বা আপনার যে লজিক গুলা। ঠিক আছে, একটা ইউনিভার্সিটি কি কারণে আপনি চুজ করছেন? ইউএসএ তো থাউজেন্ডস অফ ইউনিভার্সিটি আছে, আপনি একটা মেয়ে মানুষ বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ তে যাচ্ছেন, অলরেডি প্রফেশনে আছেন, সো সবকিছু বাদ দিয়ে আপনি ইউএসএ তে যাচ্ছেন রাইট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। আরো তো ইউনিভার্সিটি ছিল, সেগুলো অ্যাপ্লাই করেন না, বা যেগুলোই করেছেন সেইখান থেকে এই ইউনিভার্সিটিটা কেন বেছে নিলেন? সো এমন এমন কথাগুলো বলতে হবে যেগুলো মনে হয় যে আমি এতগুলো থাকতেও আমি একটাকে চুজ করছি, কারণ এই একটার মধ্যে আমি এই স্পেশাল বিষয়গুলো পেয়েছি। সেই স্পেশাল বিষয়গুলোকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা, যেভাবে মানে রঙিন করে তুলতে হবে, যে আমি এই জন্য ইউনিভার্সিটি চুজ করছি, সেই রকম কোনো সুইটেবল ওয়ার্ড আপনি বলতে পারেন না। আপনার এখানে জাস্ট একটু আমার কানে এসেছে 50% স্কলারশিপ পেয়েছেন, এই আর কি এই লাইনটা। বাট আদার যে রিজন গুলো আছে আপনি বলেছেন, অনেক সময় দেখবেন অনেক খারাপ প্রোডাক্ট কিন্তু এমন ভাবে মার্কেটিং করা হচ্ছে, সেল করা হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে আল্লাহর ফেরেশতায়, এর থেকে ভালো মানুষ আর নাই, এই সত্য বলতেছে, বাকি সবাই ভুল বলতেছে। এই পচা জিনিস আপনাকে সেল করতেছে, বাট সে এমন ভাবে আপনাকে উপস্থাপন করতেছে যে যেন আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনার মধ্যে ওই জিনিসটাই নেই। আপনার পয়েন্টগুলো যদি ধরে নিয়ে ঠিক আছে বা এভারেজ আছে, বাট আপনি সেটাকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যে ওয়েতে বলতে হবে, যে ওয়েতে সামনের মানুষটাকে আকর্ষিত করতে হবে, সামনের মানুষটাকে ইমপ্রেস করতে হবে, কনভিন্স করতে হবে, সেই ওয়েতে আপনি অ্যান্সারটা বলেন নাই। শুধু বলতে পারলেই হলো না, খুব ভালো মতো বলতে হবে। আর বিষয়টা এরকম না 6টা কোশ্চেনের 6টা অ্যান্সার দিলে ভিসা পাবেন, বিষয়টা এরকম না। ওই মানুষটা আপনার প্রতি কনভিন্স হতে হবে, তাহলে ভিসাটা হবে। তারপর ফাইন্ড দিস ইউনিভার্সিটিতে আপনি বললেন আপনার একটা প্রফেসর আছে যে আপনাকে স্ট্রংলি রেফার করছে ইউনিভার্সিটিটা, তার বিদেশে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ভালো একটা নলেজ আছে, তারপর আপনি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছেন, ঢোকার পরে তাদের কোর্স দেখছেন, আপনি তাদের এমপিএ প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগছে, এই জন্য চুজ করছেন। আপনি অ্যান্সারটা আরো ডিফারেন্ট ওয়েতে দিতে পারেন, যে আফটার এক্সটেন্সিভ রিসার্চ। ঠিক আছে, আমি দেখেছি ইউনিভার্সিটি কোয়াইট মানে আমার জন্য খুবই ভালো। আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার মানে সাবজেক্ট গুলো নিয়ে আপনার খুব ভালো লেগেছে, এইভাবে ইউনিভার্সিটি মানে খুব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে এক একজন বলে, সেভাবে বলতে পারেন। একটা প্রফেসর আপনাকে বললো আর আপনি চুজ করে ফেললেন, তো এটা আরো দেখেন ডিফারেন্ট ওয়েতে বানানো যায় কিনা। কারণ একটা ইউনিভার্সিটি কে কিভাবে খুঁজলো, এখানেও কিন্তু একটা পটেনশিয়ালিটি বের হয় একটা স্টুডেন্টের, যে আসলে সেই ইউনিভার্সিটি কিভাবে খুঁজে পেয়েছে। এটার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে স্টুডেন্ট কোন ক্যাটাগরির। অনেকে বলে ফ্রেন্ডের মাধ্যমে পেয়েছি, আমার ফ্রেন্ড পরে দেখে চুজ করেছে, আমার টিচার বলেছে, আমার সিনিয়র ভাই বলছে, তাই না? কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি একটা স্টুডেন্ট কিভাবে খুঁজে পেয়েছে, বা একটা ইউনিভার্সিটি কিভাবে খুঁজছে সে, এখান থেকে বোঝা যায় সে কোন ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট। সো এই জন্য কিন্তু এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করি। ওরা কিন্তু সবাই জানে আমরা কোনো না কোনো এজেন্সি বা কোনো না কোনো পার্সন বা কোনো পরিচিত বা নিজেরা সার্চ করে ইউনিভার্সিটি পেয়েছে, কিন্তু কোশ্চেনটা তারা কেন জিজ্ঞেস করতে চায়, কেন করে? বিকজ তারা এটাই বুঝতে চায় যে আপনি কতটুকু রিসার্চ করেছেন, ইউনিভার্সিটি কোথায় রিসার্চ করেছেন, কিভাবে রিসার্চ করেছেন, এটাই জানতে চাই অ্যাকচুয়ালি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ওয়াই ইউ চুজ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাস্টার্স অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আপনি স্কুল টিচার, আপনি বাংলাদেশে ব্যাক করে ফ্যাকাল্টিতে জয়েন করবেন, আবার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবেন টু ডেভেলপ এডুকেশন, তাই না? তো আপনার ফিউচার গোলে আপনি কনফিউজড, আপনি বলেছেন মেবি বা মে বা আই এম থিংকিং। আপনার স্পেসিফিক থাকতে হবে, আপনার স্ট্রং একটা গোল থাকতে হবে। আপনি যদি এখানে বলেন আই এম থিংকিং মেবি, তাহলে আপনি এত টাকা কেন ইনভেস্ট করতেছেন? আপনি ওখানে যাবেন, 2টা বছর পড়বেন, মিনিমাম আপনার তো 60-70 লক্ষ টাকা খরচ হবে, আরো বেশি হইতে পারে। সো এই যে এতগুলো টাকা যে খরচ হচ্ছে, আমার ফ্যামিলি থেকে দূরে, মেয়ে মানুষ, সো এখানে মেবির জন্য যাচ্ছেন না। আপনার একটা স্ট্রং গোল থাকতে হবে, ভেরি স্পেসিফিক, যে আমি এটা করব, এটা করার জন্য আমার এটা দরকার। সো গোলগুলো স্ট্রং থাকতে হবে এবং স্পেসিফিক থাকতে হবে। আমি এসে ফ্যাকাল্টি হব, আবার ওখানে যাব, সো একটা গোল রাখেন। বা এরকম লাগতে পারেন যে আমি এটা করার পরে এত বছর ইন লং রান আমার গোল আছে এটা করার, ঠিক আছে, এই রিলেটেড কিছু বলতে পারেন। বেনিফিটের কথা বললাম, আপনি বললেন ওই একই কথা বললেন।
ফাদারের কথা বললাম, দেখেন একবার আপনি বললেন আপনার ফাদারের মান্থলি ইনকাম 7,000, আবার বললেন আপনার ফাদারের মান্থলি ইনকাম 8,000, আবার বললেন যে মান্থলি ইনকাম 50,000। এই যে ভুলগুলো করেন, মোস্ট অফ দ্য পার্সনই সামটাইমস এই ভুলটা করেন। এই ভুলটা বোঝা যায় যে আপনি রিয়েল বলতেছেন নাকি ফেক বলতেছেন না কি বলতেছেন, সো ওরা বুঝতে পারে অ্যাকচুয়ালি। সো অন্যান্য দেশে দেখেন, মোস্ট অফ দ্য দেশে পড়াশোনা করতে গেলে আপনার অ্যাডভান্স টিউশন ফি পে করতে হয়, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে নোটারাইজড, তারপর হচ্ছে ভেরিফাই করতে হয়, অ্যাটাচমেন্ট করতে হয়, অ্যাটাস্টেড করতে হয়, সিগনেচার লাগে, কত দৌড়াদৌড়ি। কিন্তু ইউএস আপনাদের এত সুযোগ দিচ্ছে, উইদাউট ডকুমেন্টে আপনি ইন্টারভিউতে ভিসা পেয়ে যাচ্ছেন। সো ওরা তো ডিপেন্ডস করতেছে আপনার এটাই, তাই না? আপনার ইউনিভার্সিটি যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, আপনার ভিসা ইন্টারভিউ তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন আপনি ভালো ইউনিভার্সিটি নিয়ে যদি ওখানে গিয়ে কথাই বলতে না পারেন তাহলে তো হলো না। সো ভিসা পাওয়ার মধ্যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট রোলটা প্লে করে হচ্ছে ইন্টারভিউটা। আমি একটু আগে বললাম না যে খারাপ প্রোডাক্ট নিয়ে সে কিন্তু ভালো মার্কেটিং করতেছে, ইট ডিপেন্ডস অন সেলসম্যান। যে ঠিক আছে, আমার লেখা আমি যেগুলো বলছি ওগুলোর মধ্যে কি সমস্যা না প্রেজেন্টেশনের সমস্যা? আমি বলতেছি আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন আশা করি। তারপরে যে ওয়াইড ইউএস এর ক্ষেত্রে আপনি বলেছিলাম, আচ্ছা এটাকে বলেন স্পন্সর। আপনার ফাদার হচ্ছে রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। জি জি রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, এখন তিনি কি করছেন? হাউস রেন্টের উপর চলতেছেন, এটাই তো বুঝাতে চাচ্ছেন? জি 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 মানে পেনশন, তারপরে হচ্ছে আপনার তো ওইখান থেকে তো আপনার এই পেনশন যেটা পাইছে রিটায়ারের পরে। রিটায়ারমেন্টের পরে পেনশন পেয়েছে, বা ব্যাংকে যদি কোনো এফডি এর ফিক্সড ডিপোজিট থাকে। তারপর হচ্ছে আপনার হাউস রেন্ট, কয়তলা বাড়ি আছে বা কয়টা ফ্ল্যাট আছে, পাশাপাশি আদার কোনো এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ট্যান্ড আছে কিনা। সো এটা তো বলছি আর কি, ওয়ান সবকিছু মিলে যদি 7,000 মান্থলি আসে, তাহলে 7,000 ইন্টু যদি 12 হয়, তাহলে তো 84,000 ইউএসডি আসে। আপনি 50,000 ইউএসডি কিভাবে বলেন? 50 আর 84 কি কাছাকাছি? না, এটা তো অবশ্যই ডিফারেন্স আছে। না, আপনি বানাইছেন এভাবে, আপনি সেভাবেই তো বলতেছেন। না, আমি বানাইনি আসলে স্যার, আমি মানে ইনস্ট্যান্ট করছি, কিছু লিখছিলাম আর কি টুকটাক আজকে, এই জন্য ওইটা আর কি দেখতেছিলাম। আপনাদের ভিসা আমাদের ফাইল প্রসেসিং এর মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে বলছে, আপনারা সবাই মোস্ট অফ দ্য পারসন বেশি ফাঁকিবাজ। আপনাকে বলছি না, আমাদের ফাইল প্রসেসিং বা স্পেশাল মেসেজ যারা বলছে, ক্লাসে আছেন 40 জন, কিন্তু দেখা যায় 4টা 5টা ক্লাস চলমান থাকে, 6টা ক্লাস চলে এট এ টাইম, 7টা ক্লাস চলে। এক একটা ক্লাসে দেখা যায় 4 জন, এক একটা ক্লাসে দেখা যায় 10 জন, 14 জন, 15 জন। বাকিগুলো কোথায়? বাকিরা তো ক্লাস করে না। সো বাকিরা যদি এই যে ভালো করে প্রিপারেশন না নেন, সবারই কিন্তু এই মে মাসে বা জুন জুলাইতে ইন্টারভিউ হয়ে যাবে সবারই। যে ডেট পায় নাই সেও মে মাসে জুন বা জুন জুলাইতে পেয়ে যাবে। সো তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, নাজনীন নাহারের ইন্টারভিউ 28 তারিখে, এখনো সে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড না। আপনাদের অবস্থা উনার থেকেও খারাপ হয়ে যাবে, আমি বলে দিলাম। সেটা ওয়ার্নিং দিলাম আপনাদেরকে। আপনারা যে এই যে ক্লাস করতেছেন না, সিরিয়াস হচ্ছেন না, সেই সময় দেখবেন জ্বর চলে আসবে। সো ইন্টারভিউটাকে অ্যাভয়েড করবেন না, ইগনোর করবেন না। ইন্টারভিউ ভালো একটা প্রিপারেশনের পর আপনার ভিসাটা এনে দিতে পারে, ঠিক আছে? এখানে আপনাদের এখানে আরেকটা ভাই আছে, একটু পরে ইন্টারভিউ দিবেন। উনি কিন্তু জাস্ট একটা মিস্টেক করছিল ইন্টারভিউতে। উনি যদি ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে যেত তাহলে কিন্তু ভিসাটা হয়ে যেত, ঠিক আছে? কিন্তু একটু মিস্টেকের কারণে কিন্তু ভিসাটা হয় না। তো কিছুক্ষণ পর উনি আবার ইন্টারভিউ দিবে বা হচ্ছে ওনার দাঁড়াই যাবে কিছুদিনের মধ্যে। দোয়া করবেন ওনার জন্য। সো মিস্টেকটা কি ছিল ভাইয়া? না, এটা বলবো না কি মিস্টেক ছিল। আপনার তাহলে আমরা তো শিখবো কিভাবে তাহলে? আপনি তাহলে এটা না বললেই পারতেন। আপনি যে মিস্টেক করলেন একটু আগে, সেম মিস্টেক। সো প্রিপারেশন নেন না, এটাই মিস্টেক নাকি? আপনি স্পন্সরের যে মিস্টেক করলেন এরকম কিছু মিস্টেক। সো সবার উদ্দেশ্যে আবারও বলি, আপনি যদি ইন্টারভিউ ভালো প্রিপারেশন নেন, হতে পারে আপনার ইউনিভার্সিটি একটু মিডিয়াম ক্যাটাগরি বা একটু লোয়ার ক্যাটাগরির কাছাকাছি, বা একদমই খারাপ না, কিন্তু ভালো একটা ইন্টারভিউর মাধ্যমে তুমি ভিসা পেতে পারেন, ঠিক আছে? ইদানিং যারা রিফিউজ হচ্ছে 2-1 জন, তাদের মুখে শোনা, যারা ভিতর থেকে আসছে, গতকাল একজন, পরশুদিন একজন, তার আগের দিন, মানে বলতেছিল ভিসা অনেক হচ্ছে, ভালো ভিসা হচ্ছে। গতকাল যিনি বললেন তিনি বললেন 50% মতো ভিসা হচ্ছে। আগের দিন যিনি বললেন তিনি বললেন যে সব জায়গায় ভিসা হচ্ছে, শুধু একটা কাউন্টারে হচ্ছিল না, ওই কাউন্টারে উনি পড়ছিল। বললো যে বৃষ্টি সব জায়গায় হচ্ছে, শুধু আমার মাথায় বৃষ্টিটা পড়ে নাই।
বিষয়টা এরকম। তার আগের দিন একজনের জিজ্ঞেস করলাম, বলে আমার সামনের দুইজন পেলো, পিছনের একজন পেলো, কিন্তু আমি পেলাম না। বিষয় হচ্ছে এরকম। সো ভিসা হচ্ছে, হতাশার কিছু নেই, কনফিডেন্ট থাকেন, ভালো প্রিপারেশন নেন, ভিসা হচ্ছে, হবে ইনশাল্লাহ। সো কোনো রিমারে কান দেওয়ার দরকার নাই, ভালো একটা প্রিপারেশন নেন, ঠিক আছে? এরকম ফাঁকিবাজি করেন না। স্পেশাল ব্যাচ এন্ড ফাইল প্রসেসিং আপনাদের ওয়ার্নিং দিলাম, যদি ভালো মতো সিরিয়াস না হন, প্রিপারেশন না হন, তাহলে ভূমিকা আপনাদের ভিসা নিয়ে দিতে পারবে না, বলে দিলাম। সিরিয়াস হন, ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভিসা পাবেন। মানুষ যেটা চায় আল্লাহ তাকে সেটাই দেয়, যদি আপনি সেটা না চান, কি আপনাকে সেটা নিয়ে দিতে পারবে? প্রিপারেশন নেন, ঠিক আছে? ফাঁকিবাজি করেন না। আচ্ছা যাই হোক, আমরা এখন চলে যাবো একটা ভিসা এক্সপিরিয়েন্সে, তারপর আমরা মক কন্টিনিউ করবো। হ্যান্ড লোয়ার করার দরকার নেই যারা হ্যান্ড রেজ করেছেন। যাদের মে মাসে ইন্টারভিউ আছে তারাই শুধু হ্যান্ড রেজ করেন, আর বাকি পরে যাদের ইন্টারভিউ আছে তারা হ্যান্ড রেজ করবে আমাদের রেগুলার ব্যাচের। ভাই আমাকে একটু ওভারঅল আবার একটু বলবেন না, আপনার ওভারঅল ইন শর্টে আর কি বলা শেষ। হ্যাঁ একটু বলেন আর কি, বুঝছেন তো আমি আমি আমার ক্লাসে সবাইকে পেপার নিয়ে পেপার নিয়ে থাকতে বলি এবং সবাইকে সিরিয়াসলি থাকতে বলি। সো আপনি আবার নেক্সট ক্লাসে এরকম মানে অন্য কোনো মেন্টর আপনাকে ফিডব্যাক দিবে ইনশাআল্লাহ। সো সবাই খাতা কলম নিয়ে, আমি তো আপনাদের রেগুলার ইয়েতে আছি। আচ্ছা, কালকের ক্লাসে আপনাকে ফিডব্যাক দেওয়া হবে, ঠিক আছে? কালকের বলতে আপনার যে ফ্রি মক সেশন না, তোমার রেগুলার যেটা ওইটা? আচ্ছা, আমরা এখন ভিসা এক্সপেরিয়েন্সে চলে যাব। সো আমরা মিউট হই। যিনি ভিসা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করবেন আমাদের আরেফিন ভাইয়ের ওয়াইফ, আপনি আছেন আমাদের মাঝে? ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। জি ভাইয়া ভালো আছি, আপনারা ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আপনি কি দেশে আছেন না দেশের বাইরে? না না, আমি আছি এখনো, জি দেশেই আছি। ওকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনি আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছেন। সো আমরা খুব আনন্দিত, আমরা আপনার ভিসা এক্সপিরিয়েন্স শুনবো এবং আশা করি কন্টিনিউয়াসলি এখন ভিসা এক্সপিরিয়েন্স হবে আমাদের প্রতি ফ্রাইডে আগে যে এরকম হতো। সো আমরা শুরু করি তাহলে। আপনার জার্নিটা বলবেন কিভাবে শুরু হলো, F2 জার্নিটা? যদিও F2 নি, কিন্তু ওনার কিন্তু ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে F1 নিয়ে। সো ওনার F1 সহ F2 স্যার কে আছে আমাদের মাঝে না স্যার নাই? না না না, উনি নাই, আমি আছি। আচ্ছা, উনি নাই, উনিও রাইট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন। আচ্ছা, আপনার F1 আপনাদের পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বলেন, ঘটনাটা বলে আপনি এক্সপিরিয়েন্সে চলে যাবেন। আমরা এখন শুনবো ওনার ভিসা এক্সপিরিয়েন্স কেমন। আমরা ইন্টারাপ্ট না করি, ধৈর্য সহকারে শুনুন। জি আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া কি F1 এর কথা জানতে চাচ্ছেন? F1 থেকে শুরু করে আপনাদের জার্নিটা বলে। আচ্ছা, জি আমার হাজবেন্ড F1 ভিসায় ছিলেন, উনিও ভূমার্কের মাধ্যমে আর কি ভিসা পেয়েছিলেন। উনি হচ্ছে গত বছর মানে 24 এপ্রিলে গিয়েছিলেন। তো উনি যাওয়ার পরে আমাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেন। তারপর আর কি আমি আর আমার দুইজন বেবি সহ আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আমার 23 ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমার 2025 23 ফেব্রুয়ারি আমার ইন্টারভিউ ছিল। তো আমি হচ্ছে ভাইয়াদের মাধ্যমে আর কি প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। আমি ওনাদের ফ্রি যে সেশন যেটা ছিল কুইজ জিআর ফ্রাইডে, ওই যে সেশনের ক্লাস করতাম রেগুলার। তো ভিসা এক্সপিরিয়েন্স তো হচ্ছে প্রথমে আমি গেলাম, যাওয়ার পর ওরা আমার পাসপোর্ট চেক করলো। তো আমাদের 3 জনেরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ছিল, কিন্তু আমি ওখানে যাওয়ার পর আমাকে ওখান থেকে জানানো হলো যে আমার বাচ্চারা ভিসা মানে ইন্টারভিউর জন্য যেতে পারবে না। আমাকে বললো যে আপনি ওদেরকে বাইরে কোথাও রেখে আসেন অথবা কারোর কাছে দিয়ে আসেন, ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যান্সেল হয়েছে, শুধু আপনি যেতে পারবেন। তো তারপর আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম, আমি আমার সব ডকুমেন্ট দেখালাম, কিন্তু ওরা আসলে কনভিন্স হলো না, বললো যে না আপনি একাই যেতে হবে। তো বাচ্চাদেরকে রেখে আমি গেলাম। আমি খুবই টেন্স ছিলাম আর খুবই মন খারাপ ছিল, যেহেতু বাচ্চাদেরকে নিতে পারছি না। তো আমার 10 নম্বর কাউন্টারে ছিল যিনি ছিলেন, আর আমি ইন্টারভিউ বাংলায় দিচ্ছিলাম। তো মোটামুটি ভিসা ছিল, ভিসা রেশিও ভালোই ছিল। আমার সামনে সম্ভবত B1 B2 ওনারা ছিলেন। আমার লাইনে কয়েকজন রিজেক্ট হয়েছেন, আবার 1-2 জন অ্যাপ্রুভালও পেয়েছিলেন। আর আমাকে খুব অল্প কোয়েশ্চেন করেছেন, যেমন প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিল হাজবেন্ডের নাম, তারপর ইউনিভার্সিটির নাম জিজ্ঞেস করেছিল, আর আমি কতদিন থাকবো সেটা জিজ্ঞেস করেছিল। 3টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার পরই আমি দেখেছি যে উনি পাসপোর্ট হচ্ছে ওনার বক্সে রেখেছেন, আর এরপর আমার ম্যারেজ ডেট যেটা সেটা জিজ্ঞেস করলো। এরপরে উনি আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট চাইলো, সেটা দেওয়ার পরে উনি ম্যারেজ ডেটটা ক্রস ম্যাচ করে তারপর আমাকে আর কি লেটারটা দিয়ে দিল।
তো এটা ছিল জাস্ট F2 যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু আমি খুব মানে টেন্স ছিলাম যে বাচ্চাদের তো কোনো কিছু হয়নি কারণ ওদের ইন্টারভিউটা ক্যান্সেল হয়েছিল। তারপর ওখানে যারা ভলান্টিয়ার ওরা বললো যে ঠিক আছে অসুবিধা নেই, আপনি আপনার তো হয়ে গেছে, আপনি তাহলে মানে বাইরে চলে যান, আপনি পরে আর কি ওদের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বা অন্যভাবে অ্যাপ্লাই করবেন। তো তারপর আমি আবার যে এখানে শুভ ভাইয়াকে জানালাম, জানানোর পর আবার এটাও বললাম যে আমার এখানে হয়নি, বাচ্চাদের জন্য মানে দিতে পারেনি ওরা। তারপর ভাইয়া বললো যে ঠিক আছে আপনি তাহলে ড্রপ বক্সে অ্যাপ্লাই করেন। তখন আমি আবার বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে অ্যাপ্লাই করলাম। ফাইনালি 22শে এপ্রিল হচ্ছে আমি আর কি বাচ্চাদের পাসপোর্টও পেয়েছি। আর এটা হচ্ছে শর্ট এক্সপেরিয়েন্স। আর ক্লাসের ব্যাপারে যেটা বলবো যে ওনারা আমাকে অনেক হেল্প করেছে ভাইয়া। যেমন হচ্ছে আমি যতগুলো কোয়েশ্চেন রেডি করেছিলাম বা অ্যান্সার করেছি, প্রতি ক্লাসেই আমাকে বলেছে যে না এটা একটু ভালো হতে হবে, এই অ্যান্সারটা এভাবে দিলে ভালো হয়, বা ওই অ্যান্সার এভাবে দিলে আরো সুন্দর হয়, বা আরো বোল্ডলি হচ্ছে ওখানে গিয়ে ডিটেলস দিতে হবে, আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি মোটামুটি 1 মাসের মতো আর কি প্র্যাকটিস করেছিলাম। আমার মনে হয় আমার প্রিপারেশন ভালো ছিল, তা না হলে যে এত বেশি আমি টেনশনে ছিলাম যে বাচ্চাদেরকে নিতে পারিনি, তারপরে ওখানে গিয়ে আমি মোটামুটি সবকিছু বলতে পেরেছি। এই হচ্ছে আর কি শর্টলি এক্সপেরিয়েন্স। এই জন্য আমার থেকে অনেক অনেক আমি ধন্যবাদ ভাইয়াদের আগেও দিয়েছি, এখন আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওনারা আমাকে এত হেল্প করেছে। কারণ আমি কিন্তু ওনাদের মানে পেড স্টুডেন্ট ছিলাম না, আমি ওনাদের রেগুলার যে ফ্রি সেশন সেটা স্টুডেন্টই ছিলাম। কিন্তু তারপরেও আমি একদমই লাস্ট পর্যন্ত মানে আমার বাচ্চাদের যে ভিসা পেয়েছি 22শে এপ্রিল সেই পর্যন্ত কিন্তু আমি ওনার হেল্প পেয়েছি পার্সোনালি। আমি যখনই টেক্সট করেছি, যখনই প্রবলেম শেয়ার করেছি, তারপর ওনারা যেভাবে গাইড করেছে সেভাবে মানে মেনে আমি ড্রপ বক্সে অ্যাপ্লাই করে আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাদের ভিসা হয়েছে। সো এখন 3 জনই আর কি আমরা ভিসা পেয়েছি। আচ্ছা আপনি আচ্ছা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। সো আরেকটু অ্যাডিশনাল কিছু কোশ্চেন আপনাকে করি বা কোনো বিষয় আপনি বলবেন। আপনার F1 যিনি ছিলেন, সো তার প্রিপারেশন নেওয়া, তার সিরিয়াসনেস বা আপনি যেভাবে ইন্টারভিউ নিয়েছেন বা আপনাকে যেভাবে উনি অ্যাপ্রোচ করেছে, সেই বিষয়গুলো একটু বলবেন যে প্রিপারেশনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে আপনাকে শুনতে পাচ্ছে 70 জন। সো এখানে কিন্তু যারা বর্তমানে আছে আগের মতো নাই, কিন্তু আগে যেমন অনেকেই, যেমন আপনার হাজবেন্ডই কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে থাকতো এবং সবার আগে ইন্টারভিউতে সবার আগে এসে উনি জয়েন করতে, এই যে একটা ওনার আগ্রহ, উনি এত বছর জব এক্সপিরিয়েন্স, বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স বা সিনিয়র একজন পারসন, সো বাহিরের বিষয়ে বা নিজের অ্যাপ্লিকেশন ডিএস বিষয়ে যে এতটা কনসার্ন সে, এই জিনিসটা কিন্তু এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টু বি অনেস্ট এই জন্য আর ক্লাস নেই না, আমি ক্লাস খুবই কম নিই, যখন মন চায় তখন আসি। বাট মোস্ট অফ দ্য পারসন, বিলিভ মি 90% মোস্ট অফ দ্য পারসন ফাঁকি পাস এখন। সো এই প্রিপারেশনটা কতটা সিরিয়াসলি নিতে হয় বা আসলে জি ভাই, আমার হাজবেন্ড তো মানে সে খুবই সিরিয়াস ছিল, সে মোটামুটি 3-4 মাসের প্রিপারেশন নিয়ে তারপরে গিয়েছিল। তো সে তো আপনাদের সব ক্লাসই করতো, মানে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, মানে আমিও মোটামুটি সব ক্লাসই করেছি একদম। আর সে আমাকে বলতো যে প্রতি ক্লাসেই হচ্ছে মানে মক টেস্ট দিতে হবে। তারপর আপনার কথাও বলতো যে আপনি যে যে ক্লাসে ছিলেন আমি তো সবগুলো দিয়েছি। তারপরে অরণ্য ভাইয়া ছিল, ঐশী আপুর কাছেও আমি মাঝে মাঝে দিয়েছি, মানে আপনাদের মোটামুটি সবগুলো ক্লাসই কিন্তু আমি অ্যাটেন্ড করেছি। আর প্রিপারেশন যেটা আমি নিজেও মোটামুটি প্র্যাকটিস করেছি, শেষের 1 মাস যেহেতু আমি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করেছি। আর আমার হাজবেন্ডের সাথে খুবই সিরিয়াস, F1 সে অনেক ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে মানে কনফিডেন্স থাকা সত্ত্বেও বা তার প্রিপারেশন ভালো, তাও আমি দেখি যে সে প্রতিদিনই মক টেস্ট দিচ্ছে, রেগুলারই আর কি চেষ্টা করেছে এরকম। আর আমি যেরকম মানে আমি ভেবেছিলাম যে আমার আসলে প্রিপারেশন ভালো না থাকলে আমি আসলে ভিসা পেতাম না, কারণ আমি অনেক টেন্স ছিলাম। মানে আমি হচ্ছে ওখান থেকে বের হয়েও মানে আমি ভাবছিলাম যে কি হবে, যে আমি যেতে পারবো না, মানে আমি কিভাবে যাব, বাচ্চাদের হলো না, তাহলে কিভাবে কি হবে, বাচ্চাদেরকে ভিতরে যেতে দিল না, ওরা আমাকে কোনো কিছু বলছিল না যে কেন যেতে পারবে না, শুধু বলে ইন্টারভিউ যেতে পারবে না, ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল হয়েছে। তো ওইরকম সিচুয়েশনে যদি আমার প্রিপারেশন ভালো না থাকতো আমি কোনোভাবেই ওদের মানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারও করতে পারতাম না, আসলে আমি কথাও বলতে পারতাম না ওখানে গিয়ে। শুধু প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকার জন্য, আর অবশ্যই আল্লাহর রহমত ছিল, ভালোভাবে আর কি শেষ করতে পেরেছি বা দিতে পেরেছি। আচ্ছা, তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তো ভাইকে সালাম দিবেন। আর আরেকটা কথা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে ওনার হাজবেন্ড একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন, তো ওখানে ভালো স্কোর করছেন, 4 আউট অফ 4 আছে না? জি জি আছে, এখন আছে 4 আউট অফ 4 আছে ওনার সিজিপি। সো উনি কিন্তু জব করে, ব্যাংকে জব করে। ব্যাংকের জব তো আপনারা জানেনই কতটা প্রেসার থাকে, কতটা চাপ থাকে, রেসপন্সিবিলিটি থাকে। তারপর কিন্তু উনি প্র্যাকটিস করেছে বা ওনার হাজবেন্ডও প্র্যাকটিস করেছে। আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স, আপনাদের ইন্টারভিউ নেই বা ফিডব্যাক দেই সেই বিষয়ে। আমি তো অনেক স্টুডেন্ট, প্রায় অনেক হাজার হাজার স্টুডেন্টের ইন্টারভিউ নিয়েছি।
2020 থেকে। সো যে বিষয়টা আমি রিয়েলাইজ করেছি বা দেখেছি, আগে তো আপনাদের অনেকের সাথে ইন্টারভিউ দিতে যাইতেন, যখন তখন সাথে যাইতাম। সো সেই লাইভ এক্সপিরিয়েন্সও আছে, দেখেছি আপনারা যখন এম্বাসির সামনে যান যে ভিউটা দেখেন, অনেকে সাদা লিপলেট মন খারাপ করে আসতেছে, কেউ ব্লু লিপলেট, আর এখন তো লিপলেট চেঞ্জ করেছে, সাদা কালো কনগ্রাচুলেশন লিপলেট। সো যখন কেউ ভিসা পেয়ে আসে, তার যে এক্সপ্রেশন, তার যে হাঁটার স্টাইল, এটা দেখে আপনারা বুঝে যান যে ভিসা পেয়েছে। সো এই যে তার যে হাসি মুখ, 6 মাস 1 বছর ওয়েট করে ডেট পেলেন, বা কেউ সেকেন্ড টাইম বা ফার্স্ট টাইম বা কেউ থার্ড টাইম, এই যে 1 বছর 6 মাস 8 মাস কারো 5 মাস, এই যে এতটা সময় ওয়েট করে ইন্টারভিউটা ফেস করবেন। সো আপনি যদি মনে করে থাকেন যে এটা ইউনিভার্সিটির ভার্সিটি পরীক্ষা, আগের পরে এক্সাম দিবেন বা সকালবেলা বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবেন, পড়তে পড়তে ইন্টারভিউ দিয়ে চলে আসবেন, এটা সেরকম না। বা গভর্নমেন্ট জব অনেকে যায় জাস্ট অ্যাটেন্ড করতে, যায় একটা অ্যাপ্লাই করছি অ্যাটেন্ড করে আসে, এটা সেই এক্সাম না। এটা হচ্ছে আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের একটা পরীক্ষা, এবং এই পরীক্ষা অনেকেরই হবে না, আবার অনেকেরই হবে। কার হবে না সেটা বিষয় না, তবে আমরা এটা ধরে নিতে পারি আমাদের পূর্বের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী, যারা বেশি হার্ড ওয়ার্ক করে, বেশি চেষ্টা করে, বেশি আল্লাহর কাছে চায়, ওই মানুষগুলোর ভিসা হওয়ার চান্স বেশি থাকে এবং বেশি হয়। সো আপনারা যদি এখন মনে করেন যে আমি গেলাম আর ভিসা পেলাম, বিষয়টা এরকম না। ওখানে আপনাকে আর্ন করে নিয়ে আসতে হবে। ইন্টারভিউটাকে ওন করেন, এটাকে অ্যাভয়েড নেগলেক্ট না করে আপনি যত এক্সকিউজ দেন, আপনি যখন কোনো কিছু এক্সকিউজ দেন, আপনার ব্রেন ওইটাকে নেগেটিভলি নেবে। কিন্তু আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি কনসিস্টেন্টলি আপনি যদি একটা বিষয় প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন ওই বিষয়টা আপনার মাথাটাই ঘুরতে থাকবে। যত টাফ সিচুয়েশনে থাকুক না কেন, উনি কিন্তু ওখানে গিয়েছে। আপনারা তো জানেন যে একটা মাদার কতটা প্রোটেক্টেড তার বেবিদের নিয়ে। ওনার বেবিদের কিন্তু ইন্টারভিউ ক্যান্সেল, ওখানে রেখেছে, বাহিরে দিয়ে উনি একা গিয়েছে লনলি ওয়ারিয়র হিসেবে। তো একটা মানে মাদারের কি অবস্থা হতে পারে যে আমার বাচ্চাদের ছাড়া আমি একা ইন্টারভিউ দিচ্ছি, কি হবে, তারা কি আদৌ যেতে পারবে কিনা, বা কতদিন পরে যেতে পারবে, বা তাদের ভিসা আদৌ হবে কিনা, মানে কত টেনশন। এই টেনশনের মধ্যে কিন্তু উনি ভিতরে একা ওয়েট করছে, ইন্টারভিউ দিয়েছে। ওনার যদি ভালো প্রিপারেশন না নেওয়া থাকতো, উনি তো কিচ্ছুই বলতে পারতো না, কথাই বলতে পারতো না, একটা বললে আর একটা বলে ফেলতো, তাই না? সো আপনি যে পরিস্থিতি থাকুক না কেন, যে অবস্থাতে থাকুক না কেন, আপনার যদি ভালো প্রিপারেশন থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই ভিসা পাবেন। ভালো প্রিপারেশনের মানে এটার ইম্পর্টেন্স অনেক, এটা বলে শেষ করা যাবে না। আজ পর্যন্ত যারা ভিসা পেয়েছে তাদের মুখে এটা শুনিনি যে ভাই মানে ফুল টাচ বল পেয়েছে ছক্কা মেরে দিয়েছে, বিষয়টা এরকম না। যারা ভিসা পেয়েছে তারা পরিশ্রম চেষ্টা করে ভিসা পেয়েছে। লাখে এরকম কম হয় যে কিছুই জানে না, পারে না, গেছে ইউনিভার্সিটি যেরকম প্রেজেন্টেশন দিত সেটা দিয়েছে ভিসা হয়ে গেছে, বিষয়টা এরকম না। আপনাকে ভালো প্র্যাকটিস করতে হবে। ইউএস এর ভিসাটা একটু ডিফারেন্ট। অন্যান্য দেশে একটু আগে বলেছি যে আপনার অনেক ডকুমেন্ট দিতে হয়, আগে টিউশন ফি দিতে হয়, ঠিক আছে, অনেক নিয়ম কানুন। বাট ইউএস এর আপনি উইদাউট এনি ডকুমেন্টস, আপনি জাস্ট ভালো একটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, ভালো একটা প্রিপারেশন, ইন্টারভিউ আগে 3 মিনিট, তারপর 2 মিনিট, 1.5 মিনিট, 1 মিনিট, এখন তো 30 সেকেন্ডস, 40 সেকেন্ডস, 20 সেকেন্ডস, 15 সেকেন্ডসে রিজেক্ট করতেছে, ইন্টারভিউ দিচ্ছে। সো ধরে নিলাম 40 সেকেন্ডস, এই 40 সেকেন্ডসের একটা ইন্টারভিউ আপনার জীবনটা চেঞ্জ করে দিতে পারে। আপনি যদি একবার ইউএসএ যেতে পারেন, নিজের লাইফও চেঞ্জ হবে, ফ্যামিলির ভাগ্য পরিবর্তন হবে, আত্মীয় স্বজনেরও হবে, এলাকাবাসীরও হবে। মাঝে মাঝে একটা কথা বলি যে আপনি যখন ইউএসএ তে যাবেন বা বাইরের দেশে ভালো একটা কান্ট্রিতে যাবেন, মসজিদের মাইকও বলবে যে অমুকের ছেলে রাইসুল বা অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে মসজিদের উন্নয়নের কাজের জন্য 2 লাখ টাকা দিয়েছে, 1 লাখ টাকা দিয়েছে। সো মাইকে আপনার নামটা বাজবে যখন আপনি ভালো প্রতিষ্ঠানে থাকবেন, ভালো পজিশনে থাকবেন। সো নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য হলো যে কয়টা দিন বাকি আছে, এখানে অনেকের 30 দিন আছে, অনেকের 28 দিন, অনেকের 10 দিন, অনেকের 1 মাস, 1.5 মাস, বা অনেকের ডেট পান নাই বা অ্যাটেন্ড পান নাই। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। টু বি অনেস্ট, আমাদের ফার্স্ট ভিসা পেয়েছিল আলামিন ভাই, উনি এখন ইউএসএ তে আছে। উনি কি টাফ সিচুয়েশনে ছিল, ওনার ওয়াইফের ডেলিভারি ছিল আগের রাতে, পরের দিনই ওনার ইন্টারভিউ, এবং তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এতটা ক্রাইসিসে ছিল, তিনি করোনার মধ্যে মাছ বিক্রি করে চলছে, ওনার সংসার চলছে। মাছ বিক্রির টাকাতে সার্ভিস ফি দিয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন ফি দিয়েছে, I-20 আনছে, এম্বাসি ফি দিছে। সো ওনার কিন্তু ধার করে কর্জ করে তারপর কিন্তু প্লেনের টিকিট কেটে ইউএসএ তে গিয়েছে, এবং ইভেন সেই মানুষটা 12টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিল, বুঝতে পেরেছেন? তারপর কিছুদিন আগে আরেকটা ছেলে, ও কিন্তু মানে গরু বিক্রি করছে, ঘাস কাটছে, এই করছে সেটা। মানে মেন আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে মানি ইজ নট ফ্যাক্ট। ইউএস এর ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কিনা আপনার হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে জব করে, তারা ভিসা পেয়েছে। অন্যের বাসায় তার মা কাজ করে, তার মেয়ে ইউএস এর ভিসা পেয়েছে।
চা বিক্রি করে ফাদার, এখানে আছেন আপনাদের কারো একজন বন্ধু আছে। প্রফেশনকে ছোট করছি না, আমি কিন্তু কোনো বড় ফ্যামিলি বিলং করি না, আমি নিম্নবিত্ত একটা ফ্যামিলির ছেলে। আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, তারাও ভিসা পেয়েছে। সো এখানে জাস্ট ম্যাটারটা কি, আপনার আইএলস নাই ডাজন্ট ম্যাটার, আপনার হচ্ছে সিজিপিএ খারাপ তাও ম্যাটার না, আপনার গ্যাপ আছে তাও ম্যাটার না। আমাদের এখানে কিন্তু 20 ইয়ার্স 24 ইয়ার্স স্টাডি গ্যাপে ভিসা পেয়েছে। ম্যাটার কোনটা? ম্যাটার হচ্ছে আপনার সদ ইচ্ছা, আপনার আগ্রহ, আপনার কনসিস্টেন্সি, আপনার কনসার্ন, এই বিষয়গুলো ম্যাটার ইউএস এর ক্ষেত্রে। একবার হয় তো কি হয়েছে, আমি আবার চেষ্টা করি। আমাদের এই গ্রুপে মোস্ট অফ দ্য পার্সন ভিসা পেয়েছে সেকেন্ড টাইমে, বুঝতে পেরেছেন? 60%, 40% পেয়েছে ধরেন আপনার ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে। সো হতাশ হওয়ার কিছু নেই, আপনারা চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি ভয়াবহ চিত্র, আপনাদের মধ্যে চেষ্টাটা নেই। ইউএস এর ভিসাটা একটু ডিফারেন্ট, খুবই সহজ, বুঝতে পেরেছেন, অন্যান্য দেশের তুলনায়। বাট এটাকে নেগলেক্ট, ইগনোর করবেন। এই ইন্টারভিউটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এটাকে একটু প্রায়োরিটি দেন, দেখবেন ভিসা হয়ে যাবে। আর যদি রিজেকশন হন তখন বুঝবেন, যারা ক্যাম্পাসের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন বা রিজেক্ট হয়েছেন রিসেন্টলি, মানে হাত পা চলবে না, মনে হবে যে যুদ্ধে পরাজিত একজন সৈনিক ভিতর থেকে বের হয়ে আসতেছে, পা চলে না। মানুষ বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারে এই ছেলেটার ভিসা হয় না বা এই মেয়েটার ভিসা হয় না, ঠিক আছে? সো ভিসা না হলে আপনি বুঝবেন যে আসলে এটার পেন কতটুকু। বা একবার রিফিউজড হয়েছে, তারা বুঝতে পারতেছে, এখনো গিলটি ফিল হয়। বা যে ভাইট কথা বললাম, উনি এখনো গিলটি ফিল হয়ে গেছে, আমি অ্যান্সারটা যদি একটু ভালো মতো দিতাম, বা এখানে আরো অনেকে আছে, তাহলে হয়তো আমার ভিসাটা হয়ে যেত, ঠিক আছে? আপনি যদি ফান্ডও পান, ফুল ফান্ড, তারপরে যদি ভালো ইন্টারভিউ না দিতে পারেন, ভালো প্রেজেন্টেশন না থাকে আপনার, আপনি রিফিউজড হবেন। যাই হোক, সবার জন্য অনেক দোয়া করি। আর ম্যাডাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাদের মাঝে এসে। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাকে, আপনার জন্য, আপনার বেবিদের জন্য, ভাইয়ের জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন, সেফলি জার্নি ভাইয়ের কাছে চলে যান ইনশাআল্লাহ, সবকিছু গুছিয়ে। সবার জন্য দোয়া এবং শুভকামনা। জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমিও অনেক হেল্প পেয়েছি আপনাদের এখান থেকে, একদম লাস্ট পর্যন্ত আর কি, বেবিদের ভিসা পাওয়া পর্যন্ত। আপনিও তো অনেকভাবে হেল্প করেছেন, যে কিভাবে মেইল করব, কিভাবে যোগাযোগ করব, কিভাবে ডকুমেন্টস জমা দিব, এই আর কি। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ ভাইয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা তখন শুনছিলেন আমাদের F2 ভিসা পেয়েছিলেন ফাতিহা ম্যাম এবং তার বেবিরা ড্রপবক্সের মাধ্যমে। সো উনি যদিও F2, বাট ইন্টারভিউ কে F2 কে F1 এটা ম্যাটার না, ম্যাটার হচ্ছে উনি একজন অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল এবং উনি ভিসা পেয়েছে। সো ওনার কোশ্চেনের প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট, আপনাদের প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট, বাট পারপাস কিন্তু একই, ইউএসএ যাওয়া, তাই না? সো কনফিডেন্ট থাকেন সবাই, খুবই ন্যাচারাল ওয়েতে ইন্টারভিউ দেন এবং খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নেন। আপনি যেখানে প্রিপারেশন নেন না কেন, ভূমিকে প্রিপারেশন নেবেন না আদার্স কোনো প্ল্যাটফর্মে, সবাই খুব ভালো প্র্যাকটিস করেন। আপনি যেখানে ভালো লাগে বা নিজে প্র্যাকটিস করেন বা আদার্স কোনো ওয়েতে করেন, বাট প্র্যাকটিস করেন। উইদাউট প্র্যাকটিস আপনি যে কাজে যান না কেন, কোনো কাজে ভালো মতো আপনি ডেলিভারি দিতে পারবেন না। সো প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, এই উক্তিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই যথার্থ একটা উক্তি। তো যাই হোক, যাদের এই মাসে ইন্টারভিউ ছিল, আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে বলেছিলাম, আপনাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছি। আর আপনারা কেউ যদি চান আমাদের এই ভূমিকে, যদি মনে করেন ভূমিকে ফাইল প্রসেস করাবেন, আপনারা চাইলে করাতে পারেন। আবার কেউ যদি চান স্পেশাল বেসে অ্যাডমিশন নেবেন, তাও পারবেন। আবার কেউ যদি চান যে না আমি সব রেডি আছে, আমি 7 দিন 10 দিন 15 দিন বা 20 দিন বা 30 দিন প্র্যাকটিস করতেছি, সেটাও পারবেন। আবার কেউ যদি চান যে আমি না কোনো প্যাকেজই কিনবো না, আমি জাস্ট টুয়েসডে এন্ড ফ্রাইডেতে ফ্রি মক দেবো এখানে, সেটাও পারবেন। সবকিছু ওপেন আছে, আপনারা সবকিছুর অ্যাক্সেস নিতে পারেন। কমেন্ট বক্সে একটা নাম্বার চলে এসেছে, সো আপনার যদি কোনো হেল্প লাগে এই নাম্বারগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কেমন? সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি তো যার মক দিতাম আসলাম, আমি তো গ্রুপে জয়েন করিয়া আপনার সাইড দিন আছে আমার ইন্টারভিউ। এখন তো কেউ আমারে না বলতেছে না। আমি তো অনেক সময় ট্রাই করতেছি যে আমি মকটা দেওয়ার জন্য কোর্স দিতে চাইতেছি এক সপ্তাহ। এখন আমার তো 21 তারিখ আমার। আচ্ছা, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, আপনার সময় যখন হবে আপনাকে ইন্টারভিউ নেবে। আপনার আগে আছে আরো 3 জন, 3 জনের নিয়ে নেই, তারপর আপনি, কেমন? আপনি একটু মিউট হন। আচ্ছা, সো আমিনুল হক, আপনি আছেন?
আমিনুল হক, আপনি আছেন? হ্যাঁ ভাইয়া, আমি আছি। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনি কি ইন্টারভিউ দিতে চাচ্ছেন? শিওর। আচ্ছা, হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ক্লিয়ার আছে। আপনি গ্রিটিং দিয়ে শুরু করেন, স্যার। ওকে। Good morning, officer. Hope you are having a pleasant time. Okay, so what the changes you have bring this time? I made some changes, like I updated my photograph, followed by my job description, which will I explained briefly in my DS, and you can get some similarities, and you can be clear with my job description, with my subject as well after reading this. And I also provided my social media links, which I was not provided earlier, and that's it. Okay. So what will be your research area? My research area will be information genetics and genomics, which is under the biological science department. So tell me about your professor. My professor is from Taiwan. His name is Dr. Win Ho, and I have been connected with him since 2024 March, and his lab is dedicated to microbiology, which is aligned with my research interest and my job responsibilities, as well as my academic research projects and publications. So how did you find University of Texas at Taylor? It's actually all about my professor, Dr. Wei Chin, because I have to stay up to date regarding the current biological, microbiological researches. So I find him in ResearchGate. I mailed him, and it was a 3-time interview, and I have been connected with him since last 1 year, and I was involved in 3 of his paper proofreading. So after that, he suggested me to apply in his department, and that's why I choose University of Texas and Taylor. When did you finish the last graduation? I finished it in December 2024, my Bachelor of Pharmaceutical Science. So what are you doing now? I'm a team leader. I'm leading a team of microbiology in my pharmaceutical company. And I have been doing, I have been connected in pharmaceutical company for 11 years. Okay. So except University of Texas at Taylor, how many schools did you apply? I applied 5, 3 in Texas, 1 in Tennessee, and another is North Dakota. Why you especially choose the University of Texas at Taylor? Because it's all about my professor, Dr. Wei Chin. His lab is dedicated to microbiology, and my research interests get aligned with him. And as I told earlier, he involved me in 3 of his paper preview reading, and I have been connected with him since last 1 year. And he took an interview for 3 times, and 1 under the department. And I'm very much grateful that he university also provide me the assistantship, and university also officially declared that they will also provide me summer funding. So overall, it's the best fit for me with academic as well as finance. So how will there deficit 9,000? Okay, as I have been working in pharmaceutical industry since 11 years, so I have substantial amount of savings to cover this small amount. I have almost 30,000 USD of savings, and my annual income is 18,000 USD. So I am fully capable enough to cover this small amount. Apart from that, my family is also ready to support me at any time.
So why you choose this program? This program is dedicated to microbiology and biotechnology, and the core courses are related to microbiology. And even though in this department is also offered the biotechnology and recombinant DNA programs, which I have very much interested, and it will be very much helpful for me in my completing my future goals. What's your future goals? Oh, I have a big dream. I have a big plan. I want to be one of the principal maker in Bangladesh pharmaceutical and biotechnological industry, and this degree will help me to be one of them, along with my 11 years of job experience and this hands-on top degree. And most of the principal maker right at this moment have a North American degree, and which are all research based. And after 2 or 3 years, there will be a big opportunity because here is 6 FDA approved pharmaceutical industry is working, and mine is one of them. And FDA also approved another 8 pharmaceutical. So after within 3 years, why you choose US? Why not other countries? Oh, actually, the quality of education and world-class research system that struck me, and definitely it will be a great international exposure as my country as well as international. How you will be benefited through this program? Oh, I told you actually that I have a very big plan, and this program will help me to become one of the principal maker in this industry, in this pharma industry in Bangladesh, because it's a research-based degree. As I can say, I am very much good at dealing HPLC and microbiological research and lab dealings, analytics. And this degree will help me to learn further more, and I will get introduced with newer technology, which will introduce in Bangladesh as well as world market in future. So for being a principal maker, I have to have a research-based international degree, and that's why I am looking for pursuing this degree. So how you manage this assistantship? Okay, as I told you earlier, I have been connected with my professor, Dr. Wei Chin, since March 2024. We had an interview, official interview for 3 times, 2 times with him and 1 with the department. And I have been connected with him and involved 3 of his paper reviewing. So I think university and professor get impressed with my work, and I know the fundamental and initial microbiological lab dealings and analytical processing. So they thought I'm eligible for this position, or I'm capable of getting this assistantship. So how will you finance yourself rest of the 9,000 deficit? I already told that I have a substantial amount of savings, as I have been working in pharmaceutical industry since 11 years. I have a savings of almost 30,000 USD. It's all mine, and my annual income is 18,000 USD right at this moment. And my family also have some savings aiming my higher studies. So they are already ready to support me at any kind of situation. Okay, I'm approving your visa. Thank you, sir. You made my day. আচ্ছা, শুরুতে যেটা ভুল করেছেন সেটা বলেছিলাম what the changes you have bring this time. So আপনার the way you answer is not the appropriate. আপনি বলেছেন কি যেন বললেন, আপনি ফটোগ্রাফ চেঞ্জ করে আপডেট করেছেন। ফটোগ্রাফ জব ডেসক্রিপশনটা ব্রিফলি ডেসক্রাইব করা হইছে, যেটা আগেরবার একটু ছিল না, ডেজিগনেশন দেয়া ছিল। তারপর আর হলো সোশ্যাল মিডিয়া লিংকগুলো দেয়া হইছে, যেগুলো গতবার লিংক দেয়া ছিল না, শুধু নাম দেয়া ছিল। আপনি ইংলিশে বলেন তো, এটা what the changes you bring this time. Okay.
I updated my photograph in DS160, followed by I also give the brief of my job responsibility, which was not mentioned earlier, and followed by I also include my social media links, which was not included in my previous DS160. আচ্ছা, এই যে ফলোড বাই না দিয়ে আপনি ওইভাবে করবেন, ঠিক আছে? একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলবেন, অফিসার দিস টাইম I don't have much more changes. This time I just updated my DS160 photograph. তারপরে this time I provide a briefly descriptions about my job. তারপর বলবেন যে I also added my social media link, ঠিক আছে? একটু বললে আগে দেইনি বা ওগুলো বলা দরকার নেই। আচ্ছা, গেল, মানে সিম্পলি আপনি জাস্ট বলে দিবেন এটা। আচ্ছা, তারপর কি বললেন যে রিসার্চ এরিয়াটা কি বললেন যেন, বলেন দেখি আবার। মানে আমার কারেন্ট জব ডেসক্রিপশন, মানে জব রেসপন্সিবিলিটিস এবং মানে একাডেমিক যে থিসিস এরিয়া সেইটা ম্যাচ করে আমার ইউনিভার্সিটির। হ্যাঁ, সেটা না, মানে আপনার যে রিসার্চ এরিয়া আপনি ইনফরমেশন জেনেটিক্স এন্ড জিনোমিক্স। টিএ পেয়েছেন না জিএ পেয়েছেন? টিএ। সো টি এর আন্ডারে আপনাকে কি কি কাজ করতে হবে বলেন তো? টি এর আন্ডারে স্পেশালি আমার টু কোঅর্ডিনেট দ্য ল্যাব ক্লাসেস এন্ড একাডেমিক ক্লাসেস। ওকে, আর রিসার্চ এরিয়াটা আর গ্রেডিং অ্যাসেসমেন্ট। আপনাকে এই কোশ্চেনটা করব, কিন্তু আপনার এটার মধ্যে কি কাজ করতে হবে? আচ্ছা, এই তিনটাই স্পেশালি। আচ্ছা, ওকে। সো how many university did you apply? I applied in total 5 universities, 3 in Texas and 1 in North Dakota and another in North Carolina at Charlotte. আর স্পন্সর কি বললেন? ওই স্মল কথাটা বলার দরকার কি? 9000 স্মল, এটা যতটাই হোক 3000, বাট স্মল দরকার নাই। আর এখানে আপনার ইনকাম কত আসে ওগুলা বা ইয়ারলি ইনকাম কত আসে এটা কি অ্যাড করে দেন নাই? না, এটা বলছি তো, ইয়ারলি ইনকাম বললাম না, 18000 ইউএসডি, আর আমার সেভিংস আছে 30000 ইউএসডি। ওটা এমফাসাইজ করে লাস্টের বার এমফাসাইজ করেন না, লাস্টের বার লাইটলি ছিল, এমফাসাইজ করে বলেন, ঠিক আছে? আর আপনার তো ওই অ্যানসার মানে একটু টান দিয়ে বলেন, এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মনে হচ্ছে না, ঠিক আছে? একটু কনভিন্সিং ভোকালটা একটু আপডেট করেন, একটু চাটা খান, ঠিক আছে? একটু ভোকালটা ঠিক করেন, মানে আপনার সুরটা একটু। ভাই আমি ট্রাস্ট মি, আজকে সারা দিনে মনে হয় ফার্স্ট কথা বললাম, আমার ঠান্ডায় আমার অবস্থা খুব খারাপ 2 দিন ধরে, এই জন্য মনে হয় এরকম লাগতেছে। মানে আমি চাচ্ছিলাম টোনটা একটু বাড়ুক। চা খান, গরম চা খান। আর ওয়াই দিস প্রোগ্রাম বললাম, আপনি বলেন মাই ফিউচার গোলটা ওখানে মেনশন করে দিতেন, অ্যাজ আই ওয়ান্ট টু বি এইটা। আপনি জাস্ট লাস্ট লাইনে বলেন ফিউচার গোল কি, ওইটা অ্যাড করে দিবেন লাস্টে, ঠিক আছে? আচ্ছা। আর ভাই আবার একটু আজ করি, লাইক ওই স্পন্সরের ইস্যুটা। প্রথম কথা হলো আই উইল, মানে আমি সেলফ ফান্ডেড, আমি কভার করব, ফলোড বাই আমার অ্যাকাউন্টে এত টাকা আছে, আমার মান্থলি ইনকাম এত। এইটুক বলার পর সাথে যে বললাম যে মাই ফ্যামিলি ইজ অলসো রেডি। আপনি এখানে বলছেন ফ্যামিলি, এখানে আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস লিখছি যে আপনার মানে ফ্যামিলিতে কি সবাই রেডি না ফ্যামিলিতে? আমি এইটাই একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার আম্মা রেডি, আমার ইয়ারলি ইনকাম 56 থেকে 57000 ইউএসডি from our 6-story building, rental মানে 6-story building যেটা রেন্টাল হিসাবে আসছে, আর মেডিসিন শপ। এই থেকে ইভেন দো মাই ওয়াইফ ইজ হ্যাভিং এ ডিরেক্টোরিয়াল রেসপন্সিবিলিটি, ওগুলো বলার দরকার নাই বলেছেন যে স্টেবল ইনকাম আছে তাদের সবার, ঠিক আছে? এটুকু বললেই হবে লাস্টে, যে ফ্যামিলি ওয়েল এস্টাবলিশড বা স্টেবল ইনকাম, ঠিক আছে? ইফ ইন কেস মানে ইফ নিডেড মাই ফ্যামিলি অলসো উইল বি দেয়ার টু সাপোর্ট মি, ঠিক আছে? বাস এইটুকু জাস্ট সাথে আমার সাথে এইটুকু বলে দিলেই। হ্যাঁ, একটা লাইনে জাস্ট অ্যালাইন করে দিবেন যে আমার ফ্যামিলি তারাও ইনকাম, মানে তারাও স্টেবল ইনকাম আছে টু সাপোর্ট মি, ওকে, যদি আমার প্রয়োজন হয়। ওকে, আর একটু কনফিডেন্টলি আনসার দিবেন, ঠিক আছে? ভেরি লাইট হয়ে যাচ্ছে।
হ্যাঁ, সময় নাই এখনো যদি এরকম হয়। চা খান, চা খেয়ে ইন্টারভিউ দেন। আচ্ছা, এমনি বাকি সব ওভারঅল ঠিক আছে ভাইয়া? জি জি ঠিক আছে। লাইক ধরেন ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, অ্যাকচুয়ালি আমি তার যে 3টা রিসার্চ পেপারে রিভিউয়ার ছিলাম, এগুলো তো এডিশনাল অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করে না? আপনি যা বলেছেন ঠিক আছে, আপনি যদি চান আরো কিছু অ্যাড করতে সেটা ঠিক আছে, প্রবলেম নেই। ওকে ওকে ঠিক আছে, আপনার যে প্রোফাইল আপনাকে অত দূর যাবেই না, আপনাকে 3টা কোশ্চেন করে ছেড়ে দিবে। ভাইয়া আমার দুঃখ একটাই, আমার আগের বার একটা একাডেমিক কোশ্চেন করে নাই, একটা জব রিলেটেড কোশ্চেন করে নাই। এগুলা করলে দ্যাটস মাই স্ট্রেংথ টু লাইক ডেলিভার মাই স্পিচ অর এক্সপ্লেইন। আনএক্সপেক্টেড উইয়ার্ড কোশ্চেন গুলাই ঝামেলা। সমস্যা নাই, আল্লাহ ভরসা, এবার ওগুলো করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঐশী ম্যাম আছেন? কনফার্ম করেন। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, যাদের আমাদের স্যার ডিসক্রিপশন এন্ড ফাইল প্রসেসিং স্টুডেন্ট বাদে সবাই হ্যান্ড রাইজ করেন, যাদের ইন্টারভিউ আছে। সো আপনারা হ্যান্ড রাইজ করেন, সিকোয়েন্টলি নেবে। ওকে, কন্টিনিউ করেন ম্যাডাম। ওকে স্যার, নেক্সট হচ্ছে আয়েশা সিদ্দিকা ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম, আমি আছি। ওকে ম্যাম, একটু লাউডলি বলবেন, আপনি স্টার্ট করুন। Good morning, officer. Hope you are doing great. Good morning, I'm doing great. Please pass my ID and passport. Sure, here it is. Okay, why do you want to visit USA? I want to go to USA to pursue my bachelor degree in business administration and management from Middle Tennessee State University. Okay, apart from this university, how many university have you applied? Apart from this, I applied at 3 universities. Those are Paris State University, St. Clair University, and last one is St. Cloud State University. Why did you choose this particular university? Officer, I choose MTSC because it's a public research university and their Jonas College of Business is in top 1.5% business schools worldwide. The university offers my desired BBA program with a curriculum that emphasizes planning, organizing, directing, evaluating business functions essential to efficient and productive business operations. Moreover, in my conversation with Professor Gopala Baker, he highlighted that how they create collaborative discussion with local organizations and solve global business problems. Also, they have well-organized clubs where I can participate in peer project competition that will help me to learn industrial knowledge and I can use to advance my career after back home. Professor also assured me that they will provide the best facilities of this university. Okay, how did you come across this university? Well, officer, it's an interesting question for me because when I was decided that I will complete my graduation from USA, I posted on Quora.com including my academic certificates or academic qualifications, and where a lot of universities were suggested by people. From there, I shortlisted some university, and from where I also find MTSU and applied at it. Okay, and why do you need this program? I need this program because it perfectly aligns with my ambition to become a successful entrepreneur in business field. This program will help me to understand how real business works, from managing resources to improving day-to-day operations. Also, I want to develop the necessary skills such as leadership, financial management that will help me to run my own business one day by taking smart decisions in a competitive environment. I believe this is the perfect foundation for achieving my long-term entrepreneurial aspirations. Okay,
And what's your plan? What will you do after completing your program? Officer, after completing my graduation at MTSU, I plan to return to Bangladesh and joining my mother's business as an assistant manager. My mother runs a successful clothing business since 2007. Basically, she imports products from China, Thailand, Cambodia, Malaysia, and India also. She has multiple outlets in Dhaka, Chattogram, Kumilla, Borisal, and Narayanganj. I will the knowledge I will gain from my degree business administration. Who is going to funding you? Apart from the scholarship, my father is my sponsor. He will bear all of my expenses. He has already allocated 80,000 USD in his bank account specifically for my higher studies. Okay. Can you explain more about him? Sure, officer. My father is a barrister at the Bangladesh Supreme Court. Since 1997, he began his legal career as an advocate in both civil and criminal law. After 15 years of distinguished practice, he achieved his prestigious qualification of barrister in 2012. Now he has a law firm in Dhaka, Jodhpur. Under his law firm, there are 7 attorneys work for him. Basically, they serve family advocate, civil and criminal advocate, and cyberbullying, cybersecurity, and about his monthly income. His monthly income is what about his monthly? His monthly income is 15,000 to 18,000 USD per month, depending on his caseload. Okay, ma'am, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Thank you, ma'am. ওকে ম্যাম আপনি হচ্ছে আপনাকে কোশ্চেন ওয়াইজ আমি আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে থাকি ফার্স্ট অফ অল কেন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনি বললাম যে কেন পার্টিকুলারলি এই ইউনিভার্সিটিটা আপনি হচ্ছে একটা ফার্স্ট একটা মানে 115 না কি যেন একটা র্যাঙ্কিং এর কথা বললেন ওই জায়গাটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলবো স্কিপ করতে বিকজ র্যাঙ্কিং বা রেপুটেশন এগুলো হচ্ছে মানে জাস্ট গুগল থেকে মানে বলা যায় সো এইটা না বলি ইউনিক কিছু বলাটা ভালো হবে যে বেসিক্যালি আপনার সাবজেক্টের জন্য কি পাচ্ছেন তো ওখানে আপনি একটু কিছু বলেছিলেন যে আপনার কোর্সেস যেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্কিল অর্গানাইজেশন মানে কি ম্যানেজিং ওইটা হচ্ছে ভালো হবে ওইটাকে আরেকটু অর্গানাইজ ভাবে লিখেন কোর্সেস এর নেম অ্যাড করে আরেকটু সুন্দর করে লেখেন ওই পয়েন্টটা ভালো আছে ওইটা ফার্স্টে রাখেন সেকেন্ডলি তারপর হচ্ছে আপনি প্রফেসরের কথা বলেছেন ওইটাও ঠিক আছে তারপর আপনি বাকি যে অর্গানাইজেশন ক্লাব এন্ড অল বলেছেন ওগুলা রাখেন তো ফার্স্ট পয়েন্ট আমি বলবো আপনাকে ওখানে স্কিপ করতে তারপর থার্ড হচ্ছে আপনার why do you need this program আপনি ওখানে বললেন যে আপনি নিজের বিজনেস ওপেন করতে চাচ্ছেন যার জন্য হচ্ছে আপনার এই প্রোগ্রামটা প্রয়োজন তা আর এবং এই প্রোগ্রামটা আপনাকে এই স্কিল দ্বারা হচ্ছে আপনি এই মানে এই স্কিল আপনি এনহ্যান্স করতে যাচ্ছেন যার জন্য হচ্ছে আপনার এই প্রোগ্রামটা প্রয়োজন কিন্তু আপনি ফিউচার প্ল্যানে যে বললেন যে আপনি আপনার মার বিজনেসে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করবেন তো আপনার তো এখানে মানে জিনিসটা দুরকম হয়ে গেল না না ম্যাম আমি নিজের বিজনেসের কথা বলতে নিয়েছিলাম কিন্তু পরে আর বলতে পারিনি আপনি নেক্সট কোশ্চেনে চলে গেছেন হ্যাঁ কিন্তু ম্যাম ওইটা তো আপনার ওখানে তো 30-40 সেকেন্ডস এখন দেয় বা হাইয়েস্ট হচ্ছে আপনাকে 1 মিনিট দিবে তো সেটা তো হচ্ছে ওখানে আপনি বলার সময় নাও পেতে পারেন তার জন্য হচ্ছে আর তাছাড়া যদি আপনি আপনার মায়ের বিজনেস অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে বলেন এটা একটু লজিক্যাল কম মনে হচ্ছে বিকজ আপনার মায়ের বিজনেসে তো অবশ্যই আপনি আরো যেহেতু বিদেশ থেকে যদি পড়াশোনা করে আসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তো আপনাকে নাও নিতে পারে আপনার মায়ের বিজনেসে তো আপনি আরো ভালোভাবে জয়েন করতে পারেন তো ওখানে ওইটা হচ্ছে একটু লজিক্যাল মনে হচ্ছে তো আমি বলবো আপনার অ্যান্সার গুলো একটা ট্র্যাকে রাখেন যেন একটা ইয়েতে থাকে মানে একটা ফিউচার গোলে থাকে একটা ফিক্স যেটা হচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে ওকে যে ওনার ফিউচার প্ল্যান ফিক্স আছে উনি দেশে ব্যাক করবে এবং এটাই হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানও এই জিনিসটা ঠিক করতে হবে এবং ওয়াই ডু ইউ নিড দিস প্রোগ্রামে এটা হচ্ছে আপনি যেটা রাখবেন সেটাই হচ্ছে দিয়ে জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন রেডি করতে হবে এবং আপনার বাবার মান্থলি ইনকাম কত বললেন ম্যাম 15,000 to 18,000 USD ओके 15,000 USD और 18,000 USD जी मैम
ওকে ম্যাম, এটা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে একটু করে আপনার, আমি জাস্ট আপনাকে বলবো I-20 সাথে আপনার ম্যাট্রিক্স ওইভাবে হচ্ছে আপনার মানে মান্থলি ইনকামটা বলতে। আর একটা জিনিস, হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড দিস, ওখানে আমি ক্লিয়ার হইনি, আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন? আমি বলেছি যে হচ্ছে আমি আমার প্রোফাইলটা হচ্ছে শেয়ার করেছিলাম অনলাইনে, তো ওখান থেকে অনেক ইউনিভার্সিটি সাজেস্ট করা হয়েছে, তো ওখান থেকে আমি শর্ট লিস্ট করে MTSU পাই, দেন নিজে রিসার্চ করে এটাতে অ্যাপ্লাই শেয়ার করেছেন আপনার প্রোফাইল অনলাইনে? কোথায় শেয়ার করেছেন? quora.com, ওই যে অ্যাপ্লাই করা মানে মানে গুগলে সার্চ করলে হচ্ছে অনেকে করে থাকেন সেখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি হচ্ছে ওটা দিয়েছেন। আবার যদি আপনি একটু আরেকটু যে স্পেসিফিক ভাবে বলে দেন যে আপনি নিজেও রিসার্চ করেছেন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের ব্যাপারে, বা কিছু একটা নিজে রিসার্চ করে বের করেছেন, তো ওখানেও হচ্ছে আপনি একটু বললে ভালো হয়, বেটার হয়। নিজের রিসার্চটাকে ওটা একটু বেশি ইমপ্রেস হয় যে ঠিক আছে, স্টুডেন্টটাও খুবই মানে ডেডিকেটেড একজন স্টুডেন্ট, যার জন্য হচ্ছে নিজে রিসার্চ করে সবকিছু বের করতেছে, মানে নিজে সবকিছু করতেছে, সেটা হচ্ছে একটু অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয়। জাস্ট আমি এটা আপনাকে সাজেশন দিব, এবং বাকি জিনিস হচ্ছে ঠিক ছিল। ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল কি, যে আমি যখন স্পন্সরটা বলবো তখন কি আমি কি ভিও জিজ্ঞেস করার আগে যদি মান্থলি ইনকামটা বলি, এটা কি ঠিক হবে, নাকি আমাকে আস্ক করলে তারপরে বলবো? আপনি যদি আপনাকে সময় দেয়, মানে আপনি আপনার ফুল অ্যান্সার মানে সবকিছু ডিটেলস দিতে পারেন, ডিটেলস দেওয়ার পরে যদি সময় থাকে তখন আপনি বলে দিবেন একদম শেষে যে আপনার বাবার মান্থলি ইনকাম এত টাকা। ঠিক আছে ম্যাম, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম। ওকে, এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি অনেকে জয়েন করেছে, এবং আমি সবাইকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করব যারা রেগুলার ব্যাচে আছেন এবং ফ্রি মক সেশনে জয়েন করেছেন তারা কাইন্ডলি সবাই হ্যান্ড রাইজ করবেন, এবং যারা হচ্ছে স্পেশাল ব্যাচের আছেন তারা হ্যান্ড ডাউন করে দিবেন, বিকজ আজকে হচ্ছে আপনাদের মক নেওয়া হবে না, আজকে হচ্ছে শুধু রেগুলার এবং ফ্রি ক্লাসে যারা জয়েন করেছেন তাদের হচ্ছে মক নেওয়া হবে। সাদবিন মায়াজ। জি, আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে? জি শোনা যাচ্ছে, আপনি হচ্ছে স্টার্ট করুন। জি জি স্যার শোনা যাচ্ছে, আপনাকে স্টার্ট করুন। Hello officer, good morning. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my I-20 and passport. Yeah, sure, ma'am, take it. Okay. Why do you want to study in the USA? Well, after getting my mind, I will choose. Sorry, Apu, can I please repeat again? Okay. Why do you want to study in the USA? Well, I'm going USA for my higher education at Bachelor's of Computer Science at University of Missouri. Okay. And why did you choose this particular university? Well, when I check University of Missouri courses, I found some great courses that match my career goals like artificial intelligence, applied data science, programming, computer architecture, and after that, could you please repeat your answer? Sorry? Could you please repeat your answer? Repeat your answer? Well, when I check University of Missouri courses, I found some great courses that match my career goals like artificial intelligence, applied data science, programming, computer architecture. I want to work in this field in future, and I think Kansas City is the best place for tech student. When I check my offer letter, and I got a good scholarship in these universities. When I got my offer letter, I talked to Dr. Brian Head, who was a professor of University of Missouri. He told me about the best research opportunity and the classworks of University of Missouri, and I am highly interested to work with them, and it's aligned with my career goal. That's why I choose this university. Okay. And how did you find this university? Well, after getting my mind, I will take bachelor degree from USA. First I start some perfect course that suited me. I start my search with US News, US Students Education, Scholarship.com, Google Portal, IDB Portal, many other websites. Then I shortlisted 15 universities that I want to study. After that, I did another search on each universities. So there
the curriculum and the history, I have decided I am applied 3 universities, and in this way I found this university. Okay, and why this program? Well, ma'am, first of all, I choose computer science. It's my passion. I have already completed many types of language like C, C++, Java, Python, and many types of language at a time. And it's my passion. One day I will be working the biggest company in Bangladesh IT sector. That's why I choose this course. When did you finish your last education? Well, I complete my last education 13 January 2021. After complete my HSC exam, I tried to get some admission some public universities, and I got a chance Jahangirnagar University. But it's my luck, I did not get desired subject. After that, I am admitted computer management courses, and I am already complete many types of language. And at a time, I prepared myself for English proficiency test, and I got a good result from IELTS or Duolingo. After that, I am applied for the USA. That's it. Okay, and what's your future plan? Well, ma'am, you know that after the graduation, I'll be back to my country, and there is no IT sector or IT company in my home district, Borishal. After the graduation, and home district Borishal, and I build the first IT sector or IT company in my home district, Borishal. And my father also promised me help me about this matter. Sponsor? Sorry? Who sponsor? Well, ma'am, my father will pay for my education and or other living costs. Can I explain more? Yes. Well, ma'am, my father is a businessman. He imports the ceramic products and tiles from China, Malaysia, and Japan. He is the owner of the 4 sanitary shops in 4 different districts, such as like Moymanshing, Kumilla, Narayanganj, and Borishal. Our company name is Jai Sanitary. There are 64 employees are working in our company. My 50 employees are working in our company. My father monthly income like $58,000 US, yearly income like $95,000 US, and he is also owner of the 2 agro farms. Okay. Could you please repeat your answer? What does your father do? Well, ma'am, my father is a businessman. He imports the ceramic products and tiles from China, Malaysia, and Japan. He is the owner of the 4 centers of 4 different districts, such as like Moymanshing, Kumilla, Narayanganj, and Borishal. Our company name is Jai Sanitary. There are 64 employees are working in our company. My father monthly income like $8,000 US, and yearly income like $95,000 US, and he is also owner of the 2 agro farms. Okay, sir, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. The decision is under pending. Thank you, ma'am. Okay, sir. First of all, আমি question আপনাকে করি, why do you want to study in the USA? মানে এটার বাংলা হচ্ছে আপনি কেন ইউএসএ তে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পেরেছেন স্যার, এটা অ্যানসার কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো একটু যখন কোশ্চেন করা হবে ব্রেইনটা ইউজ করবেন, যে কি জানতে চাচ্ছে প্রিয়, যেটা জানতে চাচ্ছে সেটা বলবেন। ইউএসএ তে কেন পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন, ইউএসএ নিয়ে পজিটিভ সাইড গুলো বলে বলবেন এটার জন্য আমি ইউএসএ তে পড়াশোনা করতে চাচ্ছি। সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনি কেন ইউনিভার্সিটিটা চুজ করেছেন। হ্যাঁ, আপনি কিছু গ্রেড কোর্সেস পাচ্ছেন। সো গ্রেড কোর্সেস না বলে ওখানে যদি স্পেশাল ওয়ার্ডটা বলেন বা অ্যাডভান্স কোর্সেস বলেন, ওইভাবে জিনিসটা একটু বেটার হয়। আর তারপর হচ্ছে প্রফেসরের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছেন, এই 2টা পয়েন্টস আমার কাছে ভালো লেগেছে। বাকি মনে হল আপনি জিনিসটাকে সেন্টেন্স গুলোকে এক্সাজারেট করে জাস্ট কিছু বললেন, বাট ওইভাবে না বলে একটু অর্গানাইজ ভাবে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করুন এবং আপনি একটু সুন্দরভাবে সেন্টেন্স গুলো অর্গানাইজ করুন। থার্ডলি হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কোথা থেকে পেয়েছেন ওটা ঠিক ছিল। তারপর ওয়াই দিস প্রোগ্রাম, ওখানে আপনি বললেন যে আপনি প্যাশনেট অ্যাবাউট কম্পিউটার, কিছু কোর্সেস করছেন সিসি প্লাস এবং এগুলা। তো ওইগুলোর জন্য হচ্ছে আপনি এবং বাংলাদেশে এসে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করতে চাচ্ছেন, যার জন্য এই প্রোগ্রামটা মানে এই প্রোগ্রামটা চুজ করেছেন। বাট আপনি ওখানে ওটা সাফিসিয়েন্ট ছিল না। এক্স্যাক্টলি এই কোর্সের থেকে কি পাচ্ছেন আপনার ফিউচার প্ল্যানের সাথে অ্যালাইন করে এই কোর্সের থেকে এই জিনিস পাচ্ছেন, যার জন্য আপনি এই প্রোগ্রামটা চুজ করেছেন, ওইভাবে জিনিসটা সাজাতে হবে।
তারপর হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানে আপনি বললেন যে আমার বরিশাল ডিভিশনে কোনো আইটি কোম্পানি নেই, তো এইভাবে ফিউচার প্ল্যানটা সাজানো ঠিক হবে না। কারণ একটা নেগেটিভ সাইডও বললেন যে বরিশাল ইয়েতে ডিভিশনে কোনো মানে আইটি কোম্পানি নেই। তাছাড়া হচ্ছে আপনি কিন্তু দেশে আইটি কোম্পানি ওপেন করতে পারবেন অল অফ এ সাডেন। সো আপনার আগে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে। তাছাড়া আপনি ওয়াইটিস প্রোগ্রামে আপনি বললেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করবেন, বাট এখানে সবার আগে আপনার মানে টেক কোম্পানি ওপেন করাটাকে বলতেছে। তো সেটা হচ্ছে ওইভাবে না বলে আগে বলুন যে আপনি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করবেন, এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদারের পর এই টেক কোম্পানি ওপেন করবেন। এইভাবে ফিউচার প্ল্যানটাকে রাখলে বেটার হবে। আর আপনার স্পন্সর ডিটেইল আছে, সবকিছু ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে একটু অর্গানাইজ করুন, সিকোয়েন্সটা মেনটেন করুন। কোম্পানির নাম বলে বাবা কি ওনার, বাবা কি স্টাবলিশ করেছে কোম্পানিটা সে কথাটা মেনশন করুন, কত বছর ধরে ব্যবসাটা রান করতেছে এই জিনিসটা যদি মেনশন করে দেন তাহলে হচ্ছে বোঝা যায় বিজনেসটা স্ট্রং আছে। এবং তারপর ইম্পোর্ট করে যে সিরামিক গুলা ইম্পোর্ট করে যে নিজের শোরুম থেকে বায়ার্সদের কাছে হচ্ছে উনি সেল করতেছে সেটা একটু মেনশন করলে ভালো। বাকি সব ডিটেলস দিয়েছেন, কোথায় লোকেশন আছে, কতজন ওয়ার্কার্স ঠিক আছে, কোথা থেকে কোন কান্ট্রি থেকে হচ্ছে মানে ইম্পোর্ট করতেছে সেটাও ঠিক আছে। জাস্ট এইগুলো একটু অ্যাড করে দিবেন স্পন্সর, ওকে? এন্ড লাইক এতটা এত অ্যামাউন্ট না বলে অ্যারাউন্ড অ্যাবাউট এত ইউএসডি সেটা বললে বেটার হয়। আরেকটা জিনিস আপনি ম্যাম করে বলতেছেন, অলওয়েজ অফিসার বলে বলবেন, অভ্যাস রাখেন অফিসার করে বলার, ফিমেল থাকুক আর মেল থাকুক অলওয়েজ অফিসার বলবেন। আর গ্রিটিংস বেটার করবেন আরো। ওকে ওকে ম্যাম, ওকে আচ্ছা। ওকে ম্যাম, আপনাকে থ্যাংক ইউ ম্যাম, আপনি রেস্ট করুন, আমি কন্টিনিউ করছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন স্পর্শী ম্যাম, আপনি কি আছেন ম্যাম? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম, প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। এটা আমার সেকেন্ড অ্যাটেম্প। গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে? ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, যারা যারা মক দিতে চাচ্ছেন ম্যাম, একটু ম্যাম, যারা যারা মক দিতে চাচ্ছেন কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন। যারা যারা ফ্রি ক্লাস করছেন এবং আমাদের রেগুলার ব্যাচের আছেন সবাই কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন। ওকে ম্যাম, স্টার্ট করেন। গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে? Good morning, please pass me your I-20 and passport. Sure officer, here is my passport and I-20. Have a look. Why are you going to USA? Officer, I'm going to the USA to pursue my master's degree in business administration and management at the University of Central Missouri in Warrensburg. Except this university, how many universities did you apply to? Officer, except this university, I applied to another 2 universities. Those are California State University and Middle Tennessee State University, and I got acceptance letter from both of them. ম্যাম, আপনি কি আমাদের স্পেশাল ব্যাচের? না ম্যাম, আমি রেগুলার ব্যাচ 10 days এর। Okay, tell me, why did you choose this particular university? Well, officer, I chose the University of Central Missouri because it offers well-designed and practical masters in business administration and management. The curriculum include courses like finance, marketing operations, human resources, management, and organizational leadership, all of which match with my career goals and academic background. Additionally, officer, the education and learning outcome of the University of Central Missouri will give me the advanced knowledge, research experiences, and international exposure to contribute to the field of business in my country. And most important thing is that, officers, the university provides the concentration areas which I really need for my master's and career goals. So that's why I choose this university. Did you get any scholarship? No, officer, due to age limitation requirement, I could not apply for the scholarship, but I already talked about this matter with my professor, Dr. Dan Jensen.
and he ensured me that he will assist me to get a scholarship after completing my first semester because I have a very good academic profile. Okay, tell me, how will you manage your tuition fees? Officer, my father is my sponsor. He will support my all educational and living expenses in the USA, and already he has saved 4 to 5,000 US dollars for my higher education in the USA. Tell me more about your father. Well, officer, my father is a first class contractor. He owns a construction business, and his business name is Sheikh Builders, located in Kaniganj, Dhaka. He has been running this business over 20 years successfully. And officer, over the years, he has done several government and non-government projects, including our Kaniganj Thana area roads, Kaniganj Government School and College, government madrasas, and officer construction building includes like Dhaka Tower, Modina Tower, Abdullah Bhavan and Josna Monjil. And his recent projects include Dhaka Tower 2 and Jamjam Tower. Officer, during the project's construction, he employs around 150 to 200 workers, and apart that, he has a permanent team of 15 staffs in his office. Officer, from this business, my father's monthly income is 7 to 8,000 US dollars, which is annually 85 to 95,000 US dollars. What will you do after completing this program? Well, officer, after my graduation, I will come back to my home country and work in a higher position like managerial roles or HR manager role in the reputable organization such as Nestle, Beximco, Unilever, Akis Group or United Group. My long-term goal is to leverage the knowledge and skills gained from my master's program to contribute to the field of business in my country. Additionally, officer, I also aim to create my own identity in Bangladesh as a businesswoman, and I want to make job opportunities for others. In addition, officer, I am the eldest child of my parents, so I have a lot of responsibilities to them. So, officer, I am really bound to come back to my home country, not only for my career goals, but also for my beloved family. Okay, what do you do currently? Officer, currently I am working as a sales manager in a reputable organization, and I have joined this company in 2022. Okay, I can see you got rejected last time. What changes have you made? Officer, this time I changed my university, updated my DS-160 photo, and I have been promoted to another branch in my current company. So I have updated my new branch address and job responsibilities. Could you repeat again, what is your future plan? Yeah, officer. After graduation, I plan to return to my home country and work in a higher position like managerial role or HR manager roles in the reputable organizations such as Nestle, Beximco, Unilever Group, or Akis Group. My long-term goal is to leverage the knowledge and skills that gained from my master's program to contribute to the growth and success of businesses in my country. Also, officer, I aim to create my own identity in Bangladesh as a businesswoman. And also want to make job opportunities for others. Additionally, officer, I'm the eldest child of my parents, so I have a lots of responsibilities to them. So, officer, I'm really bound to come back to my home country, not only for my career goals, but also for my beloved family. Okay, this is your 221G. I'm not approving a visa, not rejecting your decision is under administrative process. Thank you, officer.
ওকে ম্যাম, বেশিরভাগ আনসার পারফেক্ট ছিল এবং টু দ্য পয়েন্ট ছিল। বাট ম্যাম ওই যে ফিউচার প্ল্যানটা হচ্ছে যখন আমি আস্ক করলাম তখন দেখলাম যে আপনি ম্যাম যখন পজিশনের নামগুলো বলছেন এখানে যে কোনো একটা পজিশন মানে ডেডিকেটেড পজিশন যেটা সেটা নেই, আপনি দুইটা বলেছেন, হয়তো এটা বা এটা, যে কোনো একটাতে হচ্ছে যে কোনো একটা পজিশনে আপনি হচ্ছে জব করবেন। এবং যে কোম্পানিগুলো বলেছেন ম্যাম অনেকগুলার হচ্ছে কি নাম বলেছেন। তো ম্যাম যেহেতু মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাচ্ছেন ম্যাম, আপনি আপনার কি একটা ম্যাম ডেডিকেটেড গোল থাকতে হবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ক্লিয়ার ভিশন, অফিসারকে বোঝাতে হবে যে অফিসার আমি দেশে ব্যাক করার পর এক্স্যাক্টলি এই পজিশনে এবং এই কোম্পানিতেই হচ্ছে জব করব, যেটা হচ্ছে কি আমার ড্রিম কোম্পানি বা হচ্ছে কি এটাতে জব করার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। এভাবে হচ্ছে কি ম্যাম যে কোনো একটা স্পেসিফিক কিছুকে ডেডিকেট করে অফিসারকে হচ্ছে কনভিন্সড করতে হবে। ঠিক আছে, এভাবে আপনি যদি অর লাগান মাঝখানে দিয়ে, এটা হয়তো বোঝা যাচ্ছে যে আপনার কি কোনো ক্লিয়ার ভিশন নেই বা হচ্ছে মানে প্রপার কোনো গোল নেই। এখানে কিন্তু অফিসার নিজেই কনফিউজড হয়ে যাবে। ওকে ম্যাম, আর কি একটা পজিশন এন্ড হচ্ছে গিয়ে কোম্পানিও একটাই টার্গেট করতে হবে, দেন ওইটাকে একটু ব্রিফলি বলতে হবে কোম্পানিটাকে নিয়ে। হ্যাঁ ম্যাম, এভাবে বলতে পারেন যে অফিসার আমি এই কোম্পানিতে এসে হচ্ছে এই পজিশনে জব করব। এখানে হচ্ছে আপনি এটাও মেনশন করতে পারেন যে আই এম টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ, বা হচ্ছে আপনি কোন কোন রেসপন্সিবিলিটিস গুলো পালন করবেন এই পজিশনে আর কি ইয়ে করলে যে কাজগুলা করতে হবে। হ্যাঁ, এগুলাও একটু মেনশন করে দিতে পারেন, তাহলে ম্যাম একটা ক্লিয়ার ভিশন ক্রিয়েট হবে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ এটা। আর ম্যাম আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি যখন আস করলাম ম্যাম এটাও প্রপার ছিল, বাট ম্যাম এইখানে যদি আপনি যে স্কিলস গুলা গেইন করবেন সেগুলোর কথা বলেছেন। হ্যাঁ, বাট ম্যাম এখানে যদি একজন প্রফেসরের নাম মেনশন করে দিতেন যে অফিসে আমার এই প্রফেসরের সাথে কথা হয়েছে, ওনার সাথে কি মানে উনি আমাকে ওয়েল অ্যাসিওর্ড করেছে যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে গেলে এই ধরনের জ্ঞানগুলা পাবো বা স্কিল গুলা হচ্ছে গেইন করতে পারবো। তো ম্যাম আপনার ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটিটা কিন্তু আরেকটু হচ্ছে কি স্ট্রং হয়ে যায়। তো ম্যাম এখানে ট্রাই করবেন একটা প্রফেসরের নামও অ্যাড করে দেওয়ার। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম, তাহলে হচ্ছে যে ফিউচার প্ল্যানটাকে ম্যাম আরেকটু ক্লিয়ার করতে হবে, এটাকে একটু সুন্দর করে মানে এক্সপ্লেইন করতে হবে, একটু মডিফাই করে এটাকে সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করবেন যাতে অফিসার কনভিন্সড হয়। আর হচ্ছে ওয়াইডিস ইউনিভার্সিটিটাতে ম্যাম একটু ট্রাই করবেন কোন একটা প্রফেসরের নাম হচ্ছে মেনশন করে দেওয়ার, বা হচ্ছে এটাও মেনশন করতে পারেন যে অফিসার ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আমার মেজর রিলেটেড একটা ক্লাব আছে যেখানে কি আমি আমার পড়াশোনার পাশাপাশি কি বাস্তবসম্মত জ্ঞানও অর্জন করতে পারবো, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং সেশন আছে যেখানে কি আমি অনেক ধরনের জ্ঞান এবং স্কিলস অর্জন করতে পারবো, এগুলো একটু ম্যাম মেনশন করতে পারেন। ম্যাম আমি হচ্ছে গিয়ে ক্লাব অর গ্রুপস এর আর কি এমনি আর কি একটা লাইন ছিল যেমন অলসো অফিসার দিস ইউনিভার্সিটি হ্যাজ অন ক্যাম্পাস বিজনেস গ্রুপস অ্যান্ড ক্লাবস ফ্রম হোয়ার আই ক্যান লার্ন মোর অ্যান্ড মোর নলেজ অ্যাবাউট দি ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিজনেসেস। ম্যাম এখানে হচ্ছে কি মানে যদি পারেন একটা স্পেসিফিক ক্লাবের নাম দিবেন, হ্যাঁ, যে আপনার মেজর রিলেটেড যেটা, তাহলে এটা একটু বেটার সাউন্ড করে। মেজর রিলেটেড একটা ক্লাব আছে যেটার নাম দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ ম্যাম, একটু হচ্ছে রিসার্চ করবেন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে বা হচ্ছে একটু ম্যাম ঘাটাঘাটি করলে এটা পাবেন। ওকে ম্যাম। ম্যাম ওকে ম্যাম। আমার একটা ছিল প্রশ্ন নিয়ে, যেমন হোয়াট ডিড ইউ চেঞ্জ দিস টাইম। হ্যাঁ, এটা যে আমি বলছি এটা কি ঠিক ছিল? হ্যাঁ ম্যাম, আপনি তো ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করেছেন, তারপরে কেডিএসটাও হচ্ছে একটু আপডেট করেছেন, যেহেতু আপনার অফিস নিউ ব্রাঞ্চে হচ্ছে আপনি শিফট হয়েছেন। ঠিক আছে ম্যাম এটা। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক ম্যাম, কিপ প্র্যাকটিসিং।